AJ. I'm good, Jay. Danani, Danani. Hey, how are you? I didn't get a chance to call you, Abby. I'll call you. Sorry. Honey, hello. Hello, everybody. Hello. I'm 42. Good to see you too. Hello, everybody. We'll start soon. Hatun sarası var. Eyvallah. I was relaxing. You gotta enjoy life. Hello. Hey, me laat je Danish. Ska mejemmel dress.
guys can meditate. You're like, hello. Oh, Sam. Man, you need to call me Sam. I haven't talked to you for a long time, man. Welcome everybody. Today we're gonna talk about, last week ጀመርነው. Yeah, it's been a while, Sam. We're gonna talk about domestic abuse ዛሬ. We continue last week. የቀጠለ ነው. So we're gonna talk about, signs of domestic abuse. ከዛ ደግሞ ምን አይነት solution ያለው, like what kind of things we can do to support each other. So we'll talk about that kind of stuff. We'll identify some of the behaviors of like narcissistic እንትን ያላቸውን ሰዎች. So በወንዶችም በሴቶችም በኩል እንግዲህ abuse መሆን ያለ ነው. ስለዚህ we'll talk about that. So እንግዲህ በአማርኛ ነው የምንለው because የራሳችን ሰዎች ናቸው በጣም ብዙ እየተጎዱ ያሉት እና ቮይስ መስጠት አለብን ለፈሩት ሰዎች, ጨለማ ለማለባቸው ሰዎች. እንግዲህ we have to guide them ማድረግ ያለባቸውን ነገሮች ማለት ነው. So welcome everybody. It's Sunday night. It was a beautiful day here. አሪፍ አየር ነበር እና those of you እዛ ጋር እኔ ጋር የነበራችሁት ሌክ ላይ ቅድም we get to enjoy sunset therapy. It was really nice. It was good. Anyways, it's 9:22 now, so I'm going to start talking about this stuff. So domestic violence, ምን አይነት domestic violence ማለት ምንድናቸው consider የሚደረጉት domestic violence ላይ ብለን ስናይ, domestic violence ላይ እንግዲህ ስለ አበሾች ይሄ በቤት ውስጥ የሚመጣ ብጥብጥና ጥል ከየት ተነስቶ የት ይደርሳል የሚለውን ነገር እንግዲህ ባለፈው በጣም አውርተነዋል. ከዛ ደግሞ you guys personal experience-አችሁን እየገባችሁ መናገር ብትፈልጉ ሰዎች ትናገራላችሁ. So በእኛ ኮሚኒቲ ውስጥ ዲፕሬሽን የሚለው ነገር, ቴራፒ የሚለው ነገር, ልብና አውጥቶ መናገር የሚለው ነገር ብዙ ነገር ብዙ ወደ ኋላ የሚይዘን ነገር አለ. mental illness, mental health is not really በጣም የሚወራ subject አይደለም. አሁን ደግሞ when life is getting harder, በተለያየ በኢንፍሌሽንም ይሆናል, በኮቪድም ይሆናል, በተለያየ አጋጣሚዎች ብዙ ሰዎች ፈርተው ቤት ውስጥ እንትን ብለው ተቀምጠዋል, እየተጎዱ ብዙ ነገር እየደረሰባቸው እዚህ ጋር እየኖሩ ነው ያሉትና እንዴት አድርገን ነው how can we really solve that problem? How can we voice and ምንሰጣቸው እንደዚህ አይነት ሰዎችን voice እንዴት ልንሰጣቸው እንችላለን የሚለውን we'll discuss, those kind of things እናደርጋለን. እና last week እንዳልኳችሁ like አንድ ሰው በሪሌሽንሺፕ ላይ ያላችሁ ያ ሰው ይሄን ነገር የምታረጉትን ነገር ልክ አይደለም ሁሉ ጊዜ እናንተም blame ያደርጋችኋል. you're not enough ሁሉ ጊዜ. I'm not a therapist, by the way. እንዴት አድርገው ነው like how can you identify abuse, ቤት ውስጥ አብራችሁ ከአንድ ሰው ጋር እየኖራችሁ በቤተሰብም ይሁን በሪሌሽንሺፕ ላይ ያለባችሁን abuse እንዴት አድርጋችሁ ነው መወጣት የምትችሉት እና እንዴት አድርጋችሁ ነው ከቼኑን ፈታችሁ ወደ ውጪ ወጣችሁ ህይወታችሁን መኖር የምትችሉት? ለልጅ ብላችሁ የታሰራችሁ ሰዎች
the more like if you get criticized and harassed እየተደረጋችሁ ቤት ውስጥ ያስፈራሯችሁ ከተቀመጣችሁ ፊቴን ያበላሽዋል እንደዚህ ያረጋኛል እያላችሁ ቤት ውስጥ ተቀመጣላችሁ ዝም ብላችሁ ወይ ደግሞ false hope like ይሄ abuse ካረጓችሁ በኋላ መልሰው like oh because I'm loving you because I like I care about you እያሉ በጊፍት ሻወር ሲያረጓችሁ እንትን ትሉና ደግሞ የፎርጊቭ ታረጉና ተቀጥላላችሁ ህይወት ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና ይቀጥላል the cycle continues so and so if they show like extreme jealousy ቅናት በጣም like ቅናት ያለ ነው በወንድና በሴት መሃል በሪሌሽንሺፕ ላይ ግን ደግሞ ከነሱ ከኛ ጋር ካልሆናችሁ ብለው like ከኛ ጋር ነው ስፔንድ ከኔ ጋር like ለምሳሌ ወንድ ይሆናል ከኔ ጋር ስፔንድ ብታረጊ ይሻል እዛ ሄደሽ ሌላ ቦታ አንቺ ከጓደኞችሽ ጋር ለማሳለፍ ፍትስቲ ቅናት አለ ከማጋነሽ እንዴት አርገው ነው የሚያራርቋችሁ ከቤተሰብ ጋር ከዘመድ ጋር ያራርቋችሁና የሆነ ሰዓት ላይ they just want to be በእነሱ በቀንድ እንዲቆጣጠሯችሁ ነው የሚፈልጉት ነው ይሄ like when we go back to like looking at like simple words አልበቃ ሲላቸው ነው እንግዲህ እቃ መወርወር ቲቪ መስበር በር መስበር ምናምን ብዙ ነገር የሚመጣው ማለት ነው so እየቀጠለ ይሄዳል አግሬሲቭነታቸው እየቀጠለ ይሄዳል እንደዚህ they're slick ብዙ ጊዜ when they isolate you ከፋሚሊ ጋር ምናምን እንትን ሲሉ systematically they're so nice ለውጪ ሰው እሱማ he's good እንደዚህ ምናምን ይባልላቸዋል እና ራሱ ለቤተሰብ ሄዳችሁ እንደዚህ ያረጋኛል ብላችሁ ስታወሩ ራሱ ቤተሰብ ጓደኛም አያምናችሁ because ያ ሰው በውጪ he's like an angel እና በቃ በዛ ሰዓት ራሳችሁ like shame ይዛችኋል እንደዚህ ያረጋኝ ብሎ ወጥቶ ለመናገር ማለት ነው ግን ደግሞ እነዚህ ሰዎች እንደዚህ ሲያረጓችሁ ምትነቁበት ጊዜ will be a while አንድ ሰው በጣም ጀለስ ሲሆን የትነሽ የትገባሽ የትወጣሽ ሲለው ስለሚወደኝ እኮ ነው እሱ እንደዚህ የሚያረጋኝ ከወጣችሁ 10 ስልክ ይደውልላችኋል የትጋናችሁ እያለ የትጋነሽ እያለ those are the type of things that really with a domestic violence የሚያመራው መግፋት like መገፋፋት ሳይሆን መግፋት one sided የሆነ መግፋት እንደዚህ ዝም ብሎ መግፋት ከዛ በኋላ ቾክ ማረግ ከዛ በኋላ እጅ መጠምዘዝ ይሄ እንደነ ነገሮች ማለት ነው ይሄ ታክቲክ ከዛ like እጃችሁን ደግሞ መጠምዘዝ ማለት like በገንዘብ በፋይናንስ በመናምን እጃችሁን ይዞ የትም እንዳትንቀሳቀሱ ማድረግ በቃ ጨለማ ውስጥ እንድትኖሩ you don't have any choice for you to move out and like really የራሳችሁን ህይወት እንድትኖሩ እንዳትሆኑ ገንዘባችሁን መውሰድ ከቦርሳ ውስጥ መውሰድ ከባንክ ውስጥ ገንዘብ ማሸሽ ፋይናንሱን 100% ኮንትሮል ማድረግ ሌላ ደግሞ like in relationship ላይ ሆናችሁ እናንተ ትዳርም ቢሆን ይሄ ነገር ከተፈጠረ በኋላ በግድ ወደ ሴክሹዋል እንትን ዲዛየር ማድረግ meaning ትዳር ላይ ብትሆኑም እናንተ ኖ ካላችሁ ኖ ነው እና ሬፕ የሚያደርጉ አሉና ሚስቶቻቸው ሪሌሽንሺፕ ላይ ሆነው ሬፕ የሚያደርጉ አሉ በግድ ሳትፈልግ እሷ በግድ እያስገደደ እንደዛ ማድረግ እዛ ቤት ውስጥ አስሮ ይዞ በቃ እሷ ሰሬንደር ማድረግ አለባት ሁሉ ጊዜ በቃ እሱ በፈለገ ጊዜ so this is really ይሄ ነገር ራሱ ያለ ነገር ነውና አይወራም ድብቅ ነው በእኛ ኮሚኒቲ ውጪ ጋር ወተን ሰው እንትን እንዲል አንፈልግም ችግራችን እንዲታወቅብን አንፈልግም ውስጣችን እንዲታወቅብን አይፈልግም ጓደኛ ዘመድ እንዲፈልግ ቤተሰብ እንዲያውቀው አይፈልግምና ዝም ብለን ይዘነው ምንድነው ዲፕረስድ የሆነ እንላለን የሆነ ሰዓት ላይ በጣም ዲፕሬሽን ወደ ሲል ነው እንግዲህ
blow up የምናደርገው ወይ ደግሞ harmless ከመሆን ድረስ የምንደርስበት ማለት ነው. Of course, yes, it happens in a marriage. Yes, I know a lot of ladies who are really in an abusive relationship right now. So a lot of people, they go through this and they don't really say anything. Like ሁሉም ሰው እኔ ብቻ ነኝ በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ማሳልፈው እያሉ they just keep on going. እና እንዴት ነው ማውራት የምንችለው? እንዴት አድርገን ነው really እርስ በርሳችን ምን ማማር የምንችለው? ይሄ ባህላችንን ደብቀን መያዝ ያለብን ነገሮች ውስጣችን እንዳይወራ ተብሎ የሚደረገውን ነገር ማውራት እንዴት ነው የምንችለው? How can we find solution? በአሁኑ ጊዜ በአሁኑ ሰዓት እናንተ የምታውቁት ሰው ካለ በፍርሃት ላይ ያለ ሰው because ያ ሰው ወይ ገልሻለሁ ሊል ይችላል ወይ ፌትሽን አበላሽዋለሁ ሊላት ይችላል። እንግዲህ ይሄ በዌስተርን ወርልድ ነው እንግዲህ ያለው። እንግዲህ በኢትዮጵያ ደግሞ በጣም it's a lot. So የተለያየ አይነት opportunity አለ አሁን for በውጭ ሀገር ለምንኖር women shelters አለ። የሚገርማችሁ ነገር ዳላስ ውስጥ አንድ women shelter አለ መሄድበትና ይገርመኝ ነበር። ፈረንጆቹ ብቻ ነበር በብዛት እንትን የሚመስለው። እዛ በብዛት ያለው ፈረንጅም ጥቁርም ምናምኖች ናቸውና ሼልተር ነው። ብዙ ጊዜ ሴቶችና ልጆች ናቸው ያሉት እዛ ውስጥ እና ወንድ hardly አይቻላቅም ብዙ ጊዜና so abuse ሲሆኑ እዛ ቦታ ይወስዷቸዋል። ከዛ በኋላ there's a grant አለ የgovernment grant, so they take care of them. እዛ ይበላሉ ይጠጣሉ ምናምን የሆነ like if they have work ስራ ካላቸው እንትን ሊሏቸው ይችላሉ። ወደ ሌላ ቦታ rental assistant ምናምን ይሰጣቸዋል። ስራ ከሌላቸው ደግሞ እዛው ሼልተር ውስጥ ለተወሰነ ጊዜ ይቀመጣሉ ምናምን ማለት ነውና so there's opportunity for if you're like one of those people እንትን ያላችሁ ካሉ like በተለያየ ሲቲ ያላችሁ women shelter አለ። የተለያየ አይነት እንትን አለ ሼልተሮች አሉ። it's not only one kind, so that you can use that as an opportunity. And we're here, we can connect you with community outreach program like DC, California ምናምን ያላችሁ whatever we have to do we'll do it. እና ግን በዚህ አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ ያላችሁ ካላችሁ ባንዴ የሚሆን ነገር አይደለም because እነዚህ ሰዎች they are so smart, they are so slick, they can play your destroy your life. ከገንዘብ ጀምሮ ከልጆች ጀምሮ የተለያየ ነገር የሚያደርጓችሁ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ systematically ነው እንትን ማለት ያለባችሁ። Again, if you have a friend you can trust, talk to your friend. We're here as well as a support system እንተናለን you have to be careful. Again, first is ራሳችሁን ነው ሴቭ ማድረግ ያለባችሁ. The first thing is ራሳችሁን ሴቭ ማድረግ ያለባችሁ. We can help you. ይሄ ነገር is really serious የሆነ ነገር ነው. As financial situation gets harder, ፍቅር በእንትን ሲል ሰዎች ስትረስ በሆኑ ቁጥር የተለያየ ነገር ውስጥ ይገባሉና so it's just we have to be able to really help each other. ግን ደግሞ መንቃት መቻል አለብን። so ብዙ ጊዜ ደግሞ they separate ስለሚያደርጓችሁ slowly ከጓደኞቻችሁና ከፋሚሊዎቻችሁ ጋር sometimes over the years you have no family or friends coming around. Yes, I'm in Dallas, Jerusalem. And now so እንደዛ ሲያረጓችሁ you might not really ቶሎ ብላችሁ reach out ብታረጉት ጓደኛ ላይኖራችሁ ይችላል። so it might be really tough for you okay, you know what, I'm just going to leave right now ለማለት እና ግን ደግሞ ምንድነው መመክራችሁ just one day at a time. You have to think about self awareness የሚለው ነገር
ማወቅ መቻል አለባችሁ self awareness is very important because የራሳችንን እንትን ቢልድ ማድረግ ካልቻልን self esteemችን ከሌለ we can just ብለን እየተቀበለን መኖር እንችላለን like ልንኖር እንችላለን ፍርሃት አለ fear በጣም መጥፎ ነገር ነው fear the unknown ከዚህ ወጥቼ ምን ልሆን ነው ልጆቼን ይዤ የሚለውን ነገር እሱ በጣም ሊያስፈራ ይችላል በጣም ሰውን ወደ ኋላ የሚያስቀረው ለዛ ነው ደግሞ ብዙ ጊዜ እዚህ ጋር የልጆቻችሁን አባት አሳስሩ ምናምን እያልኳችሁ አይደለም ግን ራሳችሁ self esteemችሁን ቢልድ አድርጋችሁ you need to think about what አንዳንድ ጊዜ when you make a decision to stay ከልጆቻችን አባት ጋር ዝም ብላችሁ እየተደበደባችሁ ወይ እየተሰደባችሁ ምናምን ስትቆዩ በኋላ ላይ ወደ እናንተም ሊመለስ ይችላል ይሄ ነገር ከእናንተ አልፎ ወደ ልጆች ሊሄድ ይችላል አግሬሽን ወደ ልጆች ሊሆን ይችላል ስለዚህ እኔ surprisingly በጣም ብዙ ሰው ነው የሚሰማው ዋው ኃይለኛ ዊንድ ነው ያለው ዛሬ ይሰማችኋል ቴክሳስ እኮ አይታመንም ቶርኔዶ ሊኖር ይችላል ይዞን ነው የሚሄደው አንዳንዴ መጥቶ so ኦፊሴ በመስታወት አለ አጠገቡና ኃይለኛ ዊንድ ነው ያለው በጣም ያፏጫል ያ ነው እዚህ ጋር ሰይጣን ያፏጫ ነው ይያለ I'm just joking አራዝግ ነው ዊንዶይ ገርሞኝ ነው እኮ anyways እኔ እንኳን ስለኔ አታስቡ እኔ በደም ተቀምጫለሁና እኔን ይዞን ከሄደው ከኔ በፊት ቤቱን ነው ይዞት የሚሄደው መክዳናልስ አጠንክሮናል አይ ልጅነት so okay cool so እንትን ማለት መቻል አለብን መረዳዳት መቻል አለብን we have to be a support system for our friends እና ማዳመጥ መቻል አለብን አንዳንድ ጊዜ people make a decision to stay with their parents ከልጆቻቸው ጋር እና ከልጆቻቸው አባት ጋርና ከዛ they live miserable life በጣም የሚያስጠላ miserable life ይኖራሉና is this really worth ያረጋሉ ህይወት አንዳንድ ጊዜ ልጆች ራሳቸው እኮ አንዳንድ ጊዜ እንትን ይላሉ እኮ ከናንተ እኮ ሳይለንት ሆናችሁ ራሱ የሚወስዱት እንትኖች አሉ የሚወስዱት ኤነርጂ አለ ስትጣሉ ስታለቅሱ ምን ስትሉ እያዩአችሁ ነው የሚያድጉትና ሲያድጉ ራሱ እነሱ ላይ psychological effect ሊኖረው ይችላል ስለዚህ we have to think about that as well ምን አይነት ወንድ ነው ምን አይነት አባት ነው መሆን የምፈልገው ሚዝራብል የሆንኩ አባት ነው እንዲያዩ የምፈልገው ሁሉ ጊዜ ወይስ ደግሞ someone who's happy who's himself ሁሉ ጊዜ ለልጆቹ ጥሩ ነገር የሚያስተምር ሮማራል የሚሆን ሰው ነው ወይ እንትን ታውቃለህና so አንድ ሰው አቢዩዝ እንደሆነ የምታውቂበት what unless you talk to that person there's no way you would know ግን ደግሞ ሰውን መስማት ማዳመጥ ደህና ነሽ ወይ እንዴት ነሽ ህይወት እንዴት ነው ምናምን ይያል ከልብ የሆነ like judgment ሳይሆን ብዙ ጊዜ ሸትዳውን የሚያደርገው አንድ ሰው like ለምሳሌ አንድ ነገር በነገርሽ ለየሩስ oh she's just going to judge me and she's not going to listen to me የሚለውን ነገር ሲሆን ነው በቃ ሸትዳውን የሚያደርገውና genuine ሆነ መቅረብ አለበት ከዛ ደግሞ we have to look at like signs of abuse ማለት አለበት ሰው ላይ አንዳንዴ እኮ በሜካፕ ተቀምጠው ደብቀውት ሊመጡ ይችላሉ አንዳንዴ ደግሞ spending time with the person for a long time hey let's go have a coffee እና ኮፊያችሁን ይዛችሁ መጫወት ምናምንና ያ ሰው open up እያደረገ ይላል slowly open up እያደረገላችሁ ሊሄድ ይችላልና the things like አንዳንድ ጊዜ abuse እንኳን እየተደረገ እንደሆነ ያ ሰው ላያቅ ይችላል ለምሳሌ አንቺ አጭር ቀሚስ አድርገሽ መውጣታችሁም ከቤት ትባያለሽ እንግዲህ እሱን ከማግኘትሽ በፊት ስንት አመት ሙሉ ያደረግሽው አጭር ቀሚስ እሱ ሲመጣ አይደረግም ኦኬ ባሌን ሪስፔክት ለማድረግ ብዬ ብለሽ
ታረጋለሽ ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና አንቺ ትምህርት ቤት መሄድ አትችይም ትባያለሽ ስራ መሄድ አትችይም ትባያለሽ የሆነ like over time እየተደራረበ ይመጣል you know like አንቺን ከቤተሰቦችሽ ማለያየት ከጓደኞችሽ ማለያየት ለብቻሽ አርጎ ይዞ ወዴትም እንዳትሄጂ ማድረግ እሱ እንደፈለገ አምሽቶ ወጥቶ ሲመጣ አንቺ ግን if you go to like let's say ከጓደኛ ጋር ከወጣሽ you will have like you will hear about it like 6 months straight በቃ ዝም ብሎ አንቺማ ወጥተሽ እንደዚህ አድርገሽ ምናምን እና ከዛ ደግሞ ፋይናንሳችሁን እንዴት አድርጎ ነው ኮንትሮል የሚያደርገው ከዛ ደግሞ you see a signs of you know abuse you know like physical abuse you know ነገር እንትን ማለት መቻል አለባችሁና እንግዲህ based on my experience and based on what I'm seeing ሰዎች ለሁሉም ሰው አያወሩም ይሄን ነገር ለብዙ ሰው አያወሩትም ዝም ብለው ይዘውት ነው የሚቀመጡት especially በእኛ ኮሚኒቲ ማለት ነው the reason ዛሬ አሁን last week ነው የጀመርኩት ይሄን ነገር የቀጠልኩት ዛሬ it's because we need to raise awareness last week ወንድ አግኝቻለሁ የደወለልኝ ሚስቱ አቢዝ የምታረገው ሴት አግኝቻለሁ ባሏ አቢዝ የሚያረጋት and she's in the middle of divorce but divorce እንኳን እየሆኑ በጣም ብዙ ነገር የሚያደርጉ ነገር አለ like you know they're really I told you guys ቀደም they're smart manipulative ናቸው so they play with you by the way እኔ ይሄ ነገር ምላችሁ በእንትንም ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ like የማይነገረው አለ ትልቅ ነገር ነው እዛ ደግሞ ሴት ልጅ እስከ ሶሳይቲ ኖርማል አድርጎት ሴት ልጅ መመታት ልትታረቁ እንኳን ሄዳችሁ ሴቷን ብሌም ተደርጋ ነው ይቅርታ በይ የምትባለው እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው እዛም ደግሞ የዛ ካልቸር እዚህም ደግሞ መጥቷ አለ እዚህ ሴትን ነው ብሌም የምትደረገው so I need help ሚላለ ስላረኖ ስለምን help እንደምትፈልግና so ያ እንደነት ፊሊንግ እንትን ያላቸው ናርሲሲስቲክ ቢሄቪየር ያላቸው ሰዎች ተፋታችሁም ተለያይታችሁ ራሱ በጣም ለረጅም ጊዜ ነው አቢዝ የሚያደርጓችሁ ለረጅም ጊዜ አቢዝ የሚያደርጓችሁ ግን ተከትሏችሁ እየመቷችሁ ምናምን አይደለም let me give you an example አንድ ሰው ጋር ነበርኩና እሷ ፖስት ታረግ ፎቶ ወዲያው ፖስት ያደርጋል ወዲያው so I was telling her you know you should unfollow this guy you know don't follow him but you need to start cutting off you know and ያለሽን እንትን ከሱ ጋር ማለት ነው ካትሊን አበሻነሽ ካትሊን are you Ethiopian እዚህ ጋር ካላየኋቸው የሚጽፉትን አኔታና የሚሉትን እንትን ይላሉ እኔ I don't do counseling I refer you to counselors I'm just coaching you guys to you know teaching you guys what not to do and what to do slowly for you guys to recognize ህይወታችሁ ላይ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ነው you know because we have to talk about this kind of stuff ምንድነው ያደረኩት እኔ ማነባቸው ነገሮች ምንድናቸው እና እንዴት አድርገን ነው support system የሚኖረው okay Kathleen let me follow you okay can you send me a message please እንትን እንላለን እንነጋገራለን because ወንድ ብቻ ሳይሆን ሴት ብቻ ሳይሆን ወንዶችም ይሄን ሲቹዌሽን እያለፉት ነው ኢትዮጵያ ውስጥም ያላችሁ እንትን እንደነስ you know ህይወት ውስጥ እያሳለፋችሁ ካላችሁ you know it's okay to be vulnerable መሆን ምንም ማለት አይደለም you know ግን choose who you gonna be vulnerable to because there were circumstances ራሱ ያማቀው እዚህ ጋር እየሄደች የምትነግረው ነገር ለጓደኛዋ የምትነግራትን ነገር እዛ ጋር እየዞረች ለባሏ የምትናገርም ሴት ነበረች so ይሄ ሰውዬ he's always ahead of her እዚህ ጋር እየሄደች ስትነግረው እዛ ጋር እየሄደ ያቺ ስትነግራት ለጓደኛዋ እሱ ጓደኛዋ ደግሞ ለሱ ትነግረዋለች ማለት ነው to the point እየተከተለ ህይወቷን like miserable እያደረገው ማለት ነው ባል ቤት ውስጥ ዕቃ እየሰበረ ልጆቹ ራሱ she thinks you know it's okay ዕቃ መስበር ምንም አይደለም የሚል ነገር አመለካከት ያላት ልጅ አቃለው so this is serious issue so
ወንዶች ካላችሁ ሴቶች ካላችሁ ተለያይታችሁም if you're trying to hurt your ex, if you're trying to like የሴቷን የመጨረሻ እልህ ውስጥ ተጋብታችሁ ሰውን የምትጎዱ ከሆነ stop and think about it. It's not worth መጣላት. It's not worth fight like ያደረጉ ልጆቹን መጉዳት ሰውን መጉዳት. Let's work on together and ourselves. Let's be let's heal ourselves. ራሳችንን heal እናርግ. Let's work on ourselves. ከዛ በኋላ when you start loving yourself, you start loving other people as well. እና ግን ደግሞ በዚህ በጨለማ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች በአሁኑ ሰዓት someone who needs help, እዚህ ጋር need help ያላችሁ ምጽፉልኝ, you know what, I will do whatever I can to support you guys, to guide you guys. And if you need a professional counselors እንደዚህ አይነት ነገሮች እንድታገኙ እኛም ደግሞ ወስደን time ወስደን I'll talk to you. We'll find a way for you to be strong enough. Like my job is right now is to raise awareness for those of you who didn't know you've been abused, those of you who like don't have any opportunity የሌላችሁ ካላችሁ እዚህ ጋር ያለሁት እኔ I'm gonna raise the awareness for you guys to understand like hey, I have an opportunity to move out. I have an opportunity to start a new life. When you say that enough, that's the day you're gonna be able to start a new life. When you say you're okay, you know what, I'm done, that's what you're gonna start a new life. If you say you need help in here, follow me, I'll accept you. Message ትልክልኛለሽ, I will follow you guys back. We're talking about right now when it comes to domestic violence. እንግዲህ እዚህ ጋር የምትፈልጉት እርዳታ ካለ ምክርም ይሁን we'll do whatever we can. ባላችሁበት አካባቢ we'll try to find counselors and we can connect you ከነ counselors ጋር. resources አሉ, ሌላው የተለያየ resource አሉ, የሶሻል ሰርቪስ እንትኖች ከነሱ ጋር እናገናኛችኋለን። ካናዳ ውስጥ ካላችሁ በካናዳ ውስጥ አሉ እህቶች እነሱም ይረዷችኋል። So if we go back to signs of being narcissistic የሚለውን ነገር ምን አይነት ሰው እንዴት አድርጎ ነው narcissistic behaviors ምን አይነት ነገር ናቸው የሚያሳዩአችሁ? እንዴት አድርጎ ነው የሚቆጣጠሯችሁ? እንዴት አድርጎ ነው እናንተን you have a virtual clinic? Okay. Do you want to join us? You can join us. You can request and you can talk about it. Anybody is used መርዳት የምትችሉ ካለ counselor ከሆናችሁ I would love for you guys to join us. Not necessarily give advice, medical advice. Again, you can guide those who need it. Vulnerable የሆኑ ሰዎችን መርዳት ነው እዚህ ጋር ስራችን እና let's join together and just make a difference in our society, in our community. As you guys can see እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ ሰዎች ናቸው I need help የሚሉን እና it's not, you can tell there's a need. Yeah. Okay. At this mind, I'm gonna have you look for you and then we can go I'm gonna look, we can link up and we can help out others. Okay. On the top of that, if you guys need like shelter ከፈለጋችሁ like የተለያየ government assistance ካለ የምትፈልጉት we'll do whatever we can to help you guys out. Again, the first thing is, so how can you protect yourself? Because this kind of people like እናንተ ጥላዋችሁ እንደምትሄዱ ሲያውቁ ምናምን they can be really aggressive. Do you guys remember a movie called Enough by Jennifer Lopez? ታስታውሱታላችሁ? You can write down just one if you can. Jennifer Lopez የምትሰራበት Enough የሚል ባሏ abuse ያደረጋት. It took her a long time. It took her so long to get out of that place, if you guys remember. It was not easy. So if you guys noticed,
he was playing against her, even with the cops, he was doing that. Honestly, that's a real life scenario. That is a real life scenario. There are a lot of people who goes through the same way, the same kind of things in real life. If you are married with a military man, ወንዶች ሚሊተሪ ደርሰው የመጡ ወንዶች ብዙ ጊዜ they abuse their women sadly እና so እንደዚህ አይነት ነገሮች ስታዩ አሁን ሙቪ ምናምን ስታዩ you're like oh my god this is based on real, it's real things happening, በውሸት ተመታው ብሎ የሚያሳስር አለ ሚስቱን አበሻ so it's a real situation actually. እንደዚህ አይነት ነገር የተፈጠሩ ነገሮች ማቃቸው ብዙ ነገሮች አሉ. So how can we support each other? How can you build your self-esteem? How can you be say, okay, you know what? I got this. Step, there's a lot of things you have to do. እዛው ውስጥ እየኖራችሁ በአንድ ቀን ጥላችሁ ባትወጡም ቀስ እያላችሁ ህይወታችሁን እያስተካከላችሁ you can really work on yourself and then you can continue life. ስንቶቻችሁ ናችሁ ለልጆቼ ነው ለልጆቼ እያልኩ ነው እዚህ ቤት ውስጥ አቢዩዝ እየደረረኩ ምኖረው የምትሉት? How many of you are doing that right now? How many of you are like living a life that እየተመታችሁ? Think about it. እናትና አባት ተንከባክቦ አሳድጓችሁ ባል እዚህ ጋር ይማታል። ለልጆቼ አልበተናቸውም ብላችሁ you just put up with it. But that's not the right way to live life, አይደለም? ሴት ልጅ ክብር አላት። የሰው ልጅ ክብር አለው። sometimes ደግሞ አንዳንድ ነገር ስትቀበሉት you have to go back and think about what happened when you were a kid for you to accept this kind of behavior. አሁን እዚህ ጋር አሁን ለምንድን ነው self esteem የወደቀው? How come you don't have confidence? How come you cannot stand up and say I cannot handle this anymore? I'm done ለማለት እና ራሳችሁን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ካውንስሊንግ መሄድ ትችላላችሁ. When you guys go to counseling and talk to counselors, they guide you, they're trying to find the problem, the root cause, and then they'll help you. It might not be easy. You might have to go to the shelter for a little bit, ህይወት እስከሚስተካከል ድረስ. But we have communities. We'll do whatever we can to help you out. My house is open. I don't mind. አምስት ሴቶች ስድስት ሴቶች መጥተው ፍራሽ ላይ ተኝተው ሂል አድርገው ህይወታቸውን አስተካክለው ቢወጡ I don't care. As long as they can survive. I don't care if a guy comes in here and live with me for a while. So therapy መሄድ ጥሩ ነው. Talk to people. Don't be scared. You know what? You can take the next step. Report ማድረግ ትችላላችሁ ከተመታችሁ. Abuse, physical abuse በተለይ ደግሞ like አንድ ቀን ከመታችሁ አንድ ሰው it's going to happen, right? So ማናገር law enforcement ሄዳችሁ not necessarily 911 እዛ ጋር ደውላችሁ ሲን መፍጠር ካልፈለጋችሁ ሄዳችሁ ማናገር. Talk to social workers. Google አሁን search ስታረጉ there's a lot of things you can find እዛ ላይ የት ጋር ነው ያለው ሸልተር women shelter የት ጋር ነው ያለው የት ጋር ነው ጥሩ የሆነ ቸርች ያለው ሄጄ እስቲ let me talk to church ቄሶቹን ወደ የዛው ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች because they usually do that kind of things. They even have a lot of people have funds ለእንደዚህ አይነት vulnerable ለሆኑ ሴቶች. So we need to work on ourselves so that way we can really become healthy society. Mental illness is a real deal.
And so I'm gonna have to step up my game and help out as much as I can. እናንተም ደግሞ እዚህ ጋር መረዳዳት መቻል አለባችሁ. Yeah, you can join me if you have been through abuse, if you have been through domestic violence. You can join me and talk about what was your experience and how terrified were you to make that decision to move out to step up and say enough lamalet. What was your decision making? We can talk about this kind of stuff so that way vulnerable honachu mawrat kachalachu ማለት ነው. Yeah. Now this is important. በስራችሁ በኩል ብዙ ጊዜ there's therapy you can get, so you can use that as well. Yeah, Catholic Church, yes, they usually help. Yeah, the worst part of I think when we talk about domestic violence, ከመመታት የበለጠ the worst part is the words, the silent treatments. ቃላቶች ናቸው እኮ ሰባብሮ ቁጭ የሚያደርጉን ታውቃላችሁ. Words can make you a strong person. Words can make you build a house, make you go do stuff, the same time ደግሞ ቃላቶች ሰባብሯችሁ ቁጭ ያደርጓቸዋል. Emotionally disable ያደርጓቸዋል. መስራት እንድታቁ እኔ ህይወቴ I know a woman who's on the 30s. She thinks she's done with life. There are sometimes ራሴን ሁሉ ባጠፋ ይሻለኛል የምትለው ነገር አለ. I take it seriously. If someone is thinking about this kind of stuff, I really take it seriously. በቃ እኔም ለምን እኖራለሁ ለምን ልጅቷ ከአባቷ ጋር አትኖርም የሚሉ ሴቶች አሉ. Why? Life continues. ልጆቹም ይኖራሉ አንቺም ትኖሪያለሽ. You have to be strong enough. courageous መሆን መቻል አለብሽ. So let's talk. የጻፋችሁ ነው ያለው የኪቦርድ ጀግናዎች ሆናችኋል. ቴራፒስቶችም እዚህ ውስጥ ያላችሁ ጀግናዎች ውስጥ ይውጡና ተናገሩ. Come on. Yeah, አንድ ሺህ ከሌላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ. Yeah. Oh, you know what, Laviye, last week I told you I would expect you to stay and join me. Can you join me, please? Because I want your perspective, because you deal with that a lot. Maki Gibi Anchim, you're a social worker, so you can tell us. Yeah. As always, go to channel Mask Bacho. So if you have been this kind of situation, join me. And let's talk. If you have experience, let's talk, raise awareness. At this mind, we're gonna talk about this kind of stuff. So if you can, everybody follow him at this mind and follow other good. Now let's talk about this my war on. Now, kalmetachu gidi. Okay. ጎትቼ ነው ማስገባቸው ሁላችሁ ነው. Hi, Nibek. Hey, how are you, Danish? I'm good. How are you? All right, long time no see. I know, right? Yeah. My virtual friend. I know. You're going to be on vacation tomorrow, so. Yes, I am, actually, in a few hours. Yeah. By the way, hey, guys, I'm going to spill the beans. She's going to Thailand, so she's going to be like meditating and stuff, so I'm jealous. You can always join. I know. Yeah. So, the reason I really want you to come in here, Zika, because I want your perspective, Yanchi perspective, Lenny, but I'm internal because Anchi ga siders and neger is like the worst ga bzugzi metayo neger no. And
ምን አይነት ነገሮች ነው የምታየው when it comes to domestic violence እና even though አንቺ በኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ውስጥ ዲል ባታረጊም ግን exactly በፈረን ነጭም ይሁን ምንም ይሁን ካልቸሩ it happens like in every race It does. እንትን ይላል yeah ስለዚህ It does. so if you can discuss with that she's not practicing she is in ለበለልሽ I don't know. No, you can. አውሪ So the issue usually ከሴቶች ጋር አንዴ ከተመቱ በኋላ they deny it even once it comes to the point where they get arrested their husband boyfriend ምናምን እና follow through ካላደረጉ nothing happens afterwards እና ይለቀቃሉ and the court doesn't charge አያደርጉም and they're terrified usually witness ሆነው there is that intimidation if it left court ውስጥ they don't want to face their boyfriend or husband it's the fear you know what especially losing financial support ሊሆን ይችላል again verbal abuse and madlab you know they use that as an intimidation as well that's why I was saying ቅድም at least follow through አንድ አበሻ ነበረች እና እንትን her husband practices church ውስጥ እና he's a member እና መታት ሮጣ ወጣ an officer needed an translator እና እኔ እንጀራ ገዝቼ ስወጣ I was like I can translate ከዛም እንደመታት ነገረችኝ ስራ አትሰራም ህፃን ልጅ አላት ከዛም the officers went and got him arrested እና ስልክ ቁጥሬን ሰጠዋት so she's able to communicate with me የምታደርገውን ነገር ነገርኳት አይ ደወለችና ይሄንን ነገር ውሸት ነው ብልስ እና ቢለቀቅ በጣም ከፋኝ አለች you know the cycle continues if you let him or I mainly focus ምናደርገው ሴት ላይ ነው because most of them that come out is the ladies and they come out and say I'm abused ይደበደባሉ ምናምን ስለሚሉ ግን ወንዶችም አሉ ይሄንን ነገር experience የሚያደርጉ they're not open enough to share yeah so እንትን ብዙ እንትን assistance አለ for battered women እና even housing እነሱ once they go to a battered woman shelter it's faster for them to get housing like subsidized housing federally owned housing ምናምን and the housing should not be the reason you should be tied down and get abused even having children is that the space you want to raise your children because that's the cycle continues የሚለው እኮ ይሄ ሴትዮዋ ላይ ብቻ አይደለም የሚያቆመው it continues that the child will be okay watching another man abuse her too if she gets into a relationship or if he gets into a relationship yeah so the more ሲመጣልኝ ደግሞ አድ አደርጋለሁኝና all I'm saying is there's always help out there okay let me ask you እኔ ልጠይቅሽ እየጠየኩሽ እንትን ትያለሽ so if he get called for some kind of እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ተጠርተሽ ስትሄጂ when you talk to the women explain አድርገውልሽ ያውቃል የመጀመሪያውን steps ምን ነበር የሚሆነው በህይወታቸው ላይ not necessarily at that moment በኋላ ላይ ስታወሪያቸው ምናምን the signs of ይሄ እዚህ ቦታ ከመድረሱ በፊት ምን አይነት ነገሮች happen ያደርግ እንደነበረ ነገሮች ያውቃሉ no in that depth I need them for you know we don't look into it in that it's just the layers of what led up to that into an action no NG and then what's keeping him in that situation yeah. so in transit ላይ ስለሆነ most of the domestic happen የሚያደርገው እኔ contact ማደርገው አሁን አለች የሆነች lady her boyfriend stabbed her and now her boyfriend is in court in jail and he has in court coming up she's refusing to go and testify she doesn't want that and now what's going to happen either less time ይሰጡትና I mean he stabbed her it's a second degree assault አንገቷ ላይ ነው stab ያደረጋት so he will get out eventually yeah you know that behavior is not going to stop until they're held accountable yeah that's true so እንትን
I think society like አሁን ለምሳሌ ኖርማላይዝ ያደርገዋል ይሄን ቢሄቪየር እሱ እኮ እንደዚህ ነው እንደዚህ ያለና ቤተሰብ ደግሞ አሁን በእኛ ኮሚኒቲ ላይ አሁን የምናየው ነገር ዲፖርት ይደረጋል የሚባል ነገር አለ you're gonna get him deported አንድ ሰው እንግዲህ አቢዩዝ ካደረገ አንድ ሰው ዲፖርት ይደረጋል ይባልና በቃ ይታለፋል ይሄ ቢሄቪየር ማለት ነው አሁን የሚገርማችሁ ነገር ድሮ like በኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ላይ you don't hear a lot of like excessive የሆነ ነገር አናይም ነበር አሁን ግን like we start hearing like he killed his wife ምናምን ነገር ሚስቱን ገደለ ወጋት እንደዚህ ያረክ ሲደፋባት እንደነ ነገሮችን ማየት መስማት ጀመረናል በጣም እና ሶሻል ሚዲያም እንትን ስላለን ይሆናል እንግዲህ so አሁን እሱን እየሰማን ስለሆነ so domestic abuse is on a rise እየበዛ ነው የመጣው ማለት ነው as you guys know life አሁን በአሁኑ ሰዓት it's challenging there's relationship is challenging ብዙ ነገር አለ ስራ ቦታ ዲማንድ በጣም ብዙ አለ ኮቪድ አለ ኢንፍሌሽን አለ ላይፍ እና ብዙ ነገር እንትን እያደረገ ነው አሁን like ሰውን it's pushing it to the edges የሚባል like እየገፋው ነው ወደ ሌላ ወደ አንገር ምናምን እና ያንን አንገር ብዙ ሰዎች ቤት ውስጥ መጥተው ነው የሚወጡት ቤት ውስጥ እና ቤት ውስጥ ሲመጡ like how can we have conversation ቤት ውስጥ እንዴት አድርገን ነው how can we make someone calm down first of all ሁለተኛ ደግሞ how can we identify if someone መጥቶ I had a long day today ብሎ እንትን ሊል ይችላል that's common situational stress ነው እሱ ግን ደግሞ አንድ ሰው ቤት ውስጥ መጥቶ if they cause a scene if they throw stuff አንዳንድ ጊዜ like ሰው ቢማታ ይሻለዋል ይሄ ቃየወረወሩ እንደዚህ ያረግሻለሁ እያለሽ እንትን ሲልሽ yeah fear is gonna make you like really really think of like በጣም ነው እንትን የሚልሽ psychologically affect ያደረገሽ ነው የሚሄደው እና we have to think about those kind of stuff እና identify ማድረግ መቻል አለብን ግን already እዛ ውስጥ ለሆኑ ሰዎች ይሄ right die የሚባል ነገር ስትጋቡ በቃ እስከምንሞት to the better and worst የሚባል ነገር አለ society put የሚያረግ pressure የሚያረጋቸው ነገር አለ ሴቶች በተለይ ደግሞ divorced ሴት ነች ከተባለ that's not it's not the end of the world you're not done you still have a life you still have a lot to go you can leave you can start over you can be a good mother you have to decide hey you know what this is not for me I got to move on you can get married 5 times who cares yeah I was about to say kidu kane ወሰደችው እንጂ fear አለ በጣም የሚፈሩት it's restarting back and like we see this in like a Hispanic community ምናምን if they don't have legal paper they don't want to have any intent they don't want to report any of these abuse and usually the male use that as intent you're not worth it but they self-esteem are very low addressed no attack የሚያደርጓቸው so they're not able they don't even think they're worth to be loved the proper way and Shifa የምትብል Google አድርገው she's all over Google አበሻ ናት she has a kid and her husband used to abuse her she was like freshly ከኢትዮጵያ እንደመጣች ማለት ነው at one point I guess she gave up and she killed him and I've had like personal contact but not ግራት ነበር እዛ ጄል ስሰራ እዛ ድረስ ሰው እስከሚደርስ መጠበቅ አያስፈልግም if you're getting abused you can reach out wow not only did she lose የሷን freedom ከልጆቿም ጋር መሆን አትችልም at that point yeah
እንደዚህ አይነት ሰዎች እንደዚህ ናርሲሲስቲክ ቢሄቪየር ያላቸው ሰዎች they push your buttons like they ይስቁባችኋል they tell you like oh I did this I did that የሆነ ራሳችሁን የሚንቃችሁ ነገር እንትን በጣም patient እንኳን ብትሆኑ እናንተ they will push you to like really for you to lose it you know so that they can get you yeah so it's sad you know when you get to like you know killing ደረጃ ለመድረስ እንግዲህ አንድ ነገር ሰው ምን ያህል አቢዩዝ መደረግ እንዳለበት አስቡ ምን ያህል ግን ደግሞ ከዛ ላይ ደግሞ ከዛ በፊት ከመሆኑ በፊት ደግሞ መውጣት መቻል you know it's okay just run away በማታም ይሁን በቀን run away I'm glad you're doing this, Nevex. I thank you so much because people need information. Because ማያውቁም አሉ እንትን ከእኛ ሀገር ቶሎ መጥተው እዚህ they feel lost. You know, no support system and they don't know what to do, where to go to seek help. Yeah. By the way, ከአረብ ሀገር ሚሊተሪ ወይ ያገቡ የሚመጡ ሴቶች ኤክስፒሪየንስ ያደርጉታል በጣም የሚገርማችሁ ነገር ይሄ ነገር በጣም ኤክስፒሪየንስ ያደርጉታል I've seen it እና so ፈርተው በፍርሃት የሚኖሩ አሉ አንደኛ ነገር ወረቀታቸው ይበላሻል ሁለተኛ ደግሞ አንድ ነገርስ ቢያረገኝ የሚለው እንትን ያስባሉና so እንዳልኳችሁ there's things you have to do ከቤታችሁ ከመውጣታችሁ በፊት try therapy if you can get like family therapy it's important ከቻላችሁ like extreme ደረጃ ከደረሰ ደግሞ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ ልጆቻችሁን አስቡና ልጆቻችሁን ይዛችሁ ነው ወይ የምትወጡት ወይ መጀመሪያ ብቻችሁን ወጣችሁ ነው ወይ ራሳችሁ እንትን ብላችሁ በኮርት ሲስተም ሄዳችሁ ነው ወይ ልጆቻችሁን የምታመጡት ወደ እናንተ ጋር እሱን ማሰብ መቻል አለባችሁ ግን ደግሞ self awareness is the most important part ብዬ ነው እንትን የምለው how do I run I don't have green card or no work permit and I have nothing There is a solution if you're in a domestic situation for immigration cases definitely I don't want to say this but it would actually help you to get it quicker ምናምን ግን you'll be fine we'll find you're in Texas so we'll see we can find legal advice ምናምን በድብቅና we'll see what we can do for you okay tech follow አድርጌሻለሁ we'll figure out something you know it could be a he yeah exactly yeah 2023 yeah I'm talking to someone who's really like አምጥታው ከኢትዮጵያ she's the one who's abusing him የሚገርምሽ ነገር I'm sure it happens because they have control over that person they don't know anything here yeah it's all about who's holding the power exactly unfortunately yeah better yeah so it's real አያችሁ አሁን እንግዲህ ይሄን ቶፒክ ስናወራ እዚህ ታከታች የሚጻፍልን እያያችሁ ነው አይደል እንግዲህ it's real conversation it's real things happening in our society and our community so we have to be able to help out each other you know እኔ እንደውም እዚህ በኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ውስጥ ምናምን ብዙ ነገር ውስጥ ያለሁበትም በዳላስ ውስጥ ማለት ነው ግን I'm going to get involved and I'm going to start building you know connections so that way I can you know we can help out you know vulnerable women vulnerable men እንደዚህ አይነት ነገር እንትኖችንና the adult community በብዛት like ይሄ like over 50 ምናምን ቲክታክ ላይ ያመጡምና we have to invite them ወደዚህ እንትን አይነት ነገሮች ፕሮፌሽናሎች ካወቃችሁ ሎየሮች ካወቃችሁ ሶሻል ወርከርስ የምታውቁት ከሆነ we can help out you know so ምናልባት if there are immigration lawyers የምታውቁት not necessarily only Dallas if you know anybody in DC area if you know anybody in like California whatever immigration lawyers ካላችሁ
you can contact us so we can really help out እነዚህን ሴቶች እና we gotta help out እንዲህ አይነት vulnerable የሆኑ ሴቶችንም ወንዶችንም እንትን ማለት መቻል አለበት. So You know, as you're talking, I haven't done it personally, but especially going to the adult centers, newly migrated ያደረጉ Ethiopianoች or anybody from our country, you know, እዛ የሚመጡትን ማናገር, information መስጠት, you know, or like going to the community center, and especially those ESL classes, ለadult አለ አይደለ? እዛም ሄዶ ራሱ like giving a 5 minutes, hey, this is what happens, and there is help, and giving those information. I haven't done it. I will definitely consider. You know? Yeah, you know, I have a teacher friends, and I have a friend who's the women's shelter in Dallas. She's on vacation this week, but I'm gonna email her and talk to her for her, so that way we can get some kind of some information for her for this particular he or her, the one in Dallas. Kendamo, if you're like living in anywhere in any states, እዚህ ሀገር ብዙ opportunity አለ. በኢትዮጵያም የምትኖሩ ካላችሁ what we are ሁሌ የምለው ነገር አለ. እኔ እህቴ ጠባቂ ነኝ, እኔ ወንድሜ ጠባቂ ነኝ. We'll do whatever we can to help you guys out. If you need to stand up by yourself, ቤት ተከራይተሽ መውጣት ካለብሽ, whatever we have to do, we'll do it to help you guys out. ከየተመታሽ እየተደበደብሽ ስራ ስለሌለሽ ገንዘብ ስለሌለሽ ዝም ብለሽ ምትኖሪ ከሆንሽ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለሽ ከሆንሽ, whatever we have to do, we'll do it. We'll help you out. እና ለመጀመሪያው ነገር ግን recognize አድርጎ if this is worth it, ራሳችሁን ማወቅ መቻል አለባችሁ. ራሳችሁን you know what, I'm better than this. ከቤተሰብ ጋር ቤተሰብ የማይሰማችሁ ከሆነ ጥሩ ጓደኛ ካላችሁ at the end of the day this life ራታችንን ምንበላት ነገር ካገኘን ምንተኛባት ነገር መሬት ካገኘን, this is it. Peacefully ከተኛን, if we just have that kind of environment, that's the main thing. None of the material things makes us happy. None of the material ነገር ምናገኛቸው ነገሮች አይደሉም ህይወት ማለት ዛሬ መኖር መቻል ማለት ነው. ዛሬን በልቶ ማደር መቻል ማለት ነው. ዛሬን ተንፍሶ ማደር መቻል፣ ነገ ጧት መነሳት ከእንቅልፍ ማለት ነውና don't let that hold you. If you're staying because the guy have money, think about it. Your life is not worth it. No matter how much money is involved in your life, it's not worth it. Think about it. Because there's so many people who kill themselves because they don't have peace in their life. ገንዘብ እያላቸው በጣም ገንዘብ እያላቸው ፌመስ እንኳን የሆኑ ሰዎች ራሳቸው የሚያጠፋሉ. because mental illness is real. Depression is real. words የሚያደርገውን ነገር ማድረግ መቻል አለብን. Do the right thing for yourself. Do the right thing for your daughters, for your sons. እስከመቼው ተደብቀን እንኖራለን? እስከመቼ አቢዩዝ እየተደረግሽ ትኖራለሽ? Yeah. And domestic demo hotline demo, I'm sure each state has it. Yeah. And they have translators, interpreters. And soon something they can Google and find out. Number one. Wow. They will help you a safe way of exiting too. Like leaving because andande mifarallu, what if he catches me, then he would kill me. Not a safe way. There's like a guidance. Yeah. ደውለው ካናገሩ ምናምን. ይሄ የዶሜስቲክ ቫዮለንስ ሃትላይን እንትን ነው 800 መጽሐፍ ከፈለጋችሁ 799-7233 800 1-800 ነበር ነውና 800-799-7233 ልጅ አለኝ ብለሽ እንትምቲ ከሆነ come to my house.
We'll find a way. Dallas Aleshulich, I'll be happy. But we have to find the legal way first. We're trying to protect you and protect the baby first. We'll go through the system. But the first thing we have to do is to save you. We'll talk post. We'll find the solution for you. Aizosh. Wow. And in real time, አያችሁ እዚህ ጋር እንግዲህ እንዲህ አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ ያሉ ሰዎች ብዙ ሰዎች አሉና አይዟችሁ እህቶቼ፣ አይዟችሁ ወንድሞቼ። ግን ቀስ እያላችሁ ምንድነው የሚባለው የሆነ አንድ አባባል አለ ነው ቀስ እያሉ ነው መራመድ የሚቻለው አይደለ? ቢብልህ መሆን መቻል አለባችሁ። በእልህ አይደለም እንደነ ነገር የምትወጡት፣ ብልህ ሆናችሁ ነው የምትወጡት። ቀስ እያላችሁ ስራችሁን እየሰራችሁ ውስጥ when you find a safe way to exit, you can exit. Don't be a victim. Don't make your kids a victim. And now the first thing is counseling. ማውራት በአካባቢያችሁ ያላችሁ ቸርች ካለ ቸርች እየሄዳችሁ ቸርች ነው የሚሄደው ልጸልይ ነው የሚሄደው እያላችሁ build that connection with this communities ውስጥ ያሉ community organizers ጋር watch your step too, because እነዚህ አይነት ሰዎች ሊከታተሏችሁ ይችላሉ። መኪናችሁ ውስጥ የሆነ GPS ሊከቱባችሁ ይችላሉ። because I've seen this in a real life. GPS እየተከታተለ እዚህ ጋር ነሽ እያለ እንቅልፍ የሚያሳጣት ሴት አንድ ሴት እህታችን ነበረች። so restraining order አለ ለ2 ዓመት and they can continuously renew it. It's an automatic ደግሞ ለdomestic right away ነው የሚያደርጉት until the person goes to court. Yeah. So and if he has any contact afterwards, he could be again held accountable for it. Yeah. And don't cry, okay? Don't cry. ወንድሞች ነን እህቶች ነን እዚህ ጋር Do you want to let her in? No, she can't. I invite her and she didn't want to again. እኔም እንደው ባትገባ ይሻላል እዚህ ውስጥ። ለምን ሶሻል ሚዲያ ኢንፎርሜሽናቸውን ይከታተላሉ። the more every detail ነው እንትናቸውን የሚያዩት። ሂስትሪያቸውን ያያሉ። የሶሻል ሚዲያ በሌላ ሰው ገብተው ያያሉ። create fake account ከፍተው እንትን ይላሉ። እንደዚህ narcissistic behavior to the extreme የሚሄዱት ሰዎች to abuse ማድረግ ደረጃ ላይ የሚደርሱት they do a lot of things to really like to keep that person muzzled and controlled, እንዳያወራ ብዙ ነገር የሚያደርጉት ነገር አለ። ስለዚህ another thing too, documentation. Yeah. Whether it's your bruising, whether it's verbal, just jot it down. And that I'm looking at the court aspect, and that would help your case. Yeah. For the person to be put away. Yeah. When what time የሚለው ነገር መቼ ነው እንደነ ነገር የተፈጠረብሽ ምን ሆንሽ if you can record አንዳንዴ like argument and threats ምናምን ካለም ስልክሽ ላይ ዝም ብለሽ ኦን አድርጊውና መቅጃሽን እሱን ማዳመጥ እንትን ማለት that way you want to have everything you can when you go to court, because እዛ ጋር ስትሄጂ you have to have evidence. court ዝም ብሎ እንትን አይደለም። you can restraining order እንትን ማድረግ ትችያለሽ as long as you have reasonable እንትን አይደለ? Yeah. Evidence. Like text messages, keep them. Email it to yourself. Email ደግሞ ስታረጉ like የሆነ እሱን ማያውቀውን ኢሜል ከፍታችሁ ፓስወርዱንም እሱን ማያውቀውን ገስ ማያደርገውን ፓስወርድ አድርጋችሁ ዝም ብላችሁ ዶክመንቱን ወደዛ መላክ። so አንድ ጊዜ when you decided to move out and ምናምን restraining order ራሱ ታረጉ, you just have to show this and this and this and this. The law works for you guys, even though እነሱ ስሊክ ሆነው they trying to take advantage and manipulate you ምናምን ነገር ግን ደግሞ ህጉ የሚጠብቀው እናንተን ይጠብቃችኋል። ስለዚህ
restraining order now how can you renew metal police ሄዳችሁ police ጣቢያ ማናገር ነው restraining order they will take you to the person who's in charge of it ኬዙን reopen አድርገው ነው ያው ወደ እንትን ፍርድ ቤት ነው አይደል እንትን Yeah, the family court, they will send you and you can renew it. But then again, you have to have like supportive and evidence that things are getting worse or he's continually contacting you. There's even like distances where they're not supposed to be around you. And now if you see their vehicle, you can take pictures. I mean, you have to be honest with yourself as well. Don't just do this just for a revenge sake. And some happen ይሆናል, there's ladies that ውሸታቸውን report የሚያደርጉ. Yeah. And that itself is a crime, reporting false intent. Yeah, exactly. So the first thing is first, protect yourself no matter what. The second thing is look at, because most of the time we live in a world like ህግ በሚከበርበት ሀገር ላይ ስለምንኖር supporting evidence, it's important. You have to have all that because ልጄን ይዛ ሄደች ብለው አምበር አለርት እንትን ሊሉባችሁ ይችላሉ like ልጄን ይዛ ጠፋች ብለው ፖሊስ ጣቢያ እንትን ሊሉ ይችላሉ እና even though like አሁን ለምሳሌ ልጅሽን ይዘሽ በቃ ፈርቼ ነው በቃ ወጣለው ካልሽ ራሱ ሪፖርት ማድረግ ጥሩ ነው ለፖሊስ ነን ኢመርጀንሲ እንትን ደውለሽ ወይ ደግሞ አንድ ፖሊስ ጣቢያ ሄደሽ ይሄ ነገር ተፈጥሮብኛል ስለዚህ I'm going to protect myself, I want to have a restraining order እና until court ሄደን resolve እስከምናደርገው ድረስ I'm going to stay at this location ብላችሁ መናገር ጥሩ ነው. That way you protecting yourself as well. I'm going to find like lawyers, like emergency and immigration lawyers and see what we can do. There's shelters, there's a lot of things, I'm going to do my homework tonight. ግን ደግሞ እዚህ ውስጥ ካላችሁ someone who needs help, let us know. We'll help you guys out, because domestic violence is not easy. We don't have all the answers, but we can find you the answers, definitely. አይዟችሁ. Believe it or not, there's so many resources out there. Yeah. For battered women or men. Yeah, I've seen that. Even lawyers, they have pro bono የሚሰሩ lawyers አሉ. pro bono የሚሰሩ lawyers አሉ በነፃ represent የሚያደርጉ እነሱ አሉ. You get the food, you get the the place to stay for a while. Yes. Yeah. Yeah. Do you know anything about the person who lives in LA? They just took her child. That is a little bit different because she's been living on the street for a while. Kalejwaga. And we knew, and I knew this was coming. አትመልስም ነበር ለብዙ ሰው some domestic violence ሊሆን ይችላል, mentally እንትን ብሏትም ሊሆን ይችላል። ግን ደግሞ I think sometimes when there's help, take it sometimes because so many people are trying to help. fearም ይሆናል ልጇን እንትይዛዛ ላይ እንትን ለማለት. I cannot judge her for anything because I don't know what's going on in her mind. I don't know what she's been, what kind of things she did in the past. ህይወቷ ውስጥ ምን እንደተፈጠረ አላውቅም። ስለዚህ I can only see from my perspective where we tried to help and she didn't want to take it. But I knew that was coming because you can't ልጅሽን ይዘሽ መንገድ ላይ መኖር አትችይም በአሜሪካ ነገር. Yeah, somehow, some ways, አንድ ቀን social service መጥቶ ሊወስድብሽ ይችላል ልጅሽን. እሱ የታወቀ ነው. That's why it's important to do the right thing, to go to like get the services, like ምን አይነት ነገሮች ናቸው እንዲኖር የምፈልገው, like ለምሳሌ የት ነው ማረፊያ ማጋ ነው, ለልጄ ምን አይነት environment ነው የምሰጠው, እንዴት አድርጌ ነው ሪፖርት ማድረገው ይሄንን situation, የኮርት ፕሮሰሱ ምንድነው, restraining order ለማውጣት የቻይልድ ከስተዲ ፕሮሰሱ ምንድነው, እሱ ሁሉ like እንትን ማለት መቻል አለብሽ. እና sometimes it's good to be with someone who's going to help you, who's going to be there for you, protect you, because sometimes
ሚራዳሽ ሰው ራሱ is got to be someone የሚያውቀው ነገር መኖር አለበት ለምን እንደዚህ ሰዎች ሚስቴን እንደዚህ ያደረክ ብሎ ይሄንን ሰው ሀርት ለማድረግ ይመጣ ይሆናል አይደለ እና ሶ ራሳችንን ፕሮቴክት ማድረግ መቻል አለብን ራሱ ስንረዳ አንድን ሰው if there's someone have mental issue to hurt you is not going to stop from hurting other people as well እና እንትን ወደ ምታወሪው ሰው ማወቅ መቻል አለብሽ ኢንፎርሜሽኖችን ጉግል እያደረግሽ ግን ሰርች ሂስትሪሽን ማጥፋት የሚከታተልሽ ከሆነ ሁሉ ነገር እየተከታተልሽ ከሆነ ሰርች ሂስትሪዎችን አጥፍተሽ ወይ ደግሞ ወደ ኮፒ አድርገሽ የምትፈልጊው ነገር ወደ ኢሜል መላክ so that way you have them when you need them let's see don't be like atafri like at the end of the day atafri malet there is a way out no matter what there is a way out so you can do it it might be a process like bumpy roads ግን ጠንካራ ለመሆን ሞክሪ አይዞሽ ልጆች ካላችሁ ለልጆቻችሁ ጠንካራ ሆኑ start working on yourself start working on your self esteem ከዲፕሬሽን እንዴት አድርጌ ነው መውጣት የምችለው because you have to first of all ለመንቃት መቻል አለባችሁ ማሰብ መቻል አለባችሁ ማየት መቻል አለባችሁ እንትን ለማለት ማለት ነው like እንደነ ዲሲዥን ለማድረግ ራሳችሁን የሆነ ቦታ ላይ ጠንካራ አድርጋችሁ self awareness ይኖራችሁ ነው እንትን የምትሉትና it is interesting conversation ነው ይሄ እንግዲህ እዚህ ጋር የምትጽፉትን hello I can understand እዚህ ጋር መውጣት ባትፈልጉ because it's very difficult እንትን እዚህ ጋር ወጥተም ሊሰማችሁ ይችላሉ ገብተውና ወንዶች ወይ እስቲ ትንሽ ላውራ ስለ ወንዶችና ሪሌሽንሺፕ ካለቀ በኋላ ሴቶቹን አቢዩዝ የምታረጉ ሴቶቹን ልጆቻቸውን አላይን የምትሉ ግሮሰሪ እንኳን ገዝቼ ልምጣ ስትል ልጇን አላይን የምትሉ በቃ ላለቀ ሪሌሽንሺፕ እንደገና ወደዛ ህይወታቸውን የምታመሰቃቀሉ ወንዶች ትንሽ ቆም ብላችሁ ማሰብ መቻል አለባችሁ when you hurting her you're really indirectly hurting your kids because እናት ደህና ስትሆን እንዳት ሰላም ስትሆን እና ጭንቅላቷ ጥሩ ሲሆን ልጆቹም ለልጆቹ መሆን ትችላለች እነሱም ጥሩ ትሆናለች ማሰብ ትጀምራለች እና ልጆች ከሷ የሚወጡ ከፍለሿ የሚወጡ ልጆች ናቸው they have the same DNA አንዳንድ ጊዜ ልጆች ሀርት ሲሆኑ እናት ፊል ታረጋዋለች አይደለ እና እሷ stressed ትሆን ራሱ they're going to feel her so give the woman a time give her time don't stop abusing women ሴቶች ወይ ወንዶችን አቢዩዝ የምታደርጉ ሪሌሽንሺፕ ካለቀ በኋላ በልጆች አትጉዱ ልጆቻችሁን አትጠቀሙ ጠቃሚ ያጋችሁን ለመጉዳት አትሞክሩ ይሄን ነው ማለት ጄሪዬ welcome Thank you Navaye እንዴት አመሻችሁ Hi Jerry. love one another እንዴት ነሽ የኔ ቆንጆ How's everybody doing እንዴት ናችሁ አለን I think በመሃል ወጥቼ ነበርና ከሆነ ቦታ አመለጠኝ ነገር መሰለኝ ስልክ ገብቶብኝ ያ እንዴት ናችሁ እንዴት ነባዬ አሎ እግዚአብሔር ይመስገን ነፋሱ እንዴት ያረገ ነው አይገርምም እንዴ ያፏጫል እኮ እኔ እኮ ቫኪዩም መስሎኛል የሆነ ሰው ቫኪዩም ያረገ ያ ቴክሳስ ለነገሩ እዚህ ጋር እኮ አንዳንዴ ቶርኔዶ በቃ ይላል ለካ be safe there yeah የዛሬው topic it is to be honest it's a big time awareness ተደርጎበት በደንብ መሰራት ያለበት ነገር ነው especially in your community ላይ እና እኔ እንኳን አስተያየትና ሐሳብ መስጠት የፈለኩት ምንድነው if they are parent ሆነው ልጆች ያሏቸው እንግዲህ ጥንካሬን እና ጉብዝናን ለራሳችን ሳይሆን ለፈጠርናቸው ልጆች ስንስሽ
የሚኖሩ ሰዎች መናገር የምፈልገው ነገር ስፔሻሊ የአሜሪካ አካባቢ ኖርዝ አሜሪካ ላይ ያሉ ሰዎች በእንደዚህ አይነት ነገር አይ ነው የኛ ኮሚኒቲ ትንሽ እንትን ችግር አለ። ይሄ ኢንፎርሜሽን ሼር የመደራረግ የመረዳዳቱ በገንዘብ በምናምን ልንረዳዳ እንችላለን፣ ግን ኢንፎርሜሽን ኢዝ አናዘር ዌይ ቱ ሰውን ለመርዳት ቤት በኩል እንደሚገባ ቤት በኩል እንደሚወጣ እንደዚህ አይነት ነገሮች እና there is people ብዙ ጎበዝ የኛ ኮሚኒቲ ልጆች አሉ በየቦታው፣ ግን ያው ወይውን አለማወቅም አንድም ነው። ኢንፎርሜሽኑ አለመኖር፣ ኢንፎርሜሽንን መጠየቅ፣ ኢንፎርሜሽንን በደንብ ለኢንፎርሜሽን በቃ ላይክ በጣም እንትን መሆን እና I'm not saying it's easy ነገር ዛሬ ጃምፕ ተደርጎ ምናምን የሚወጣበት ሳይሆን እንደዚህ አይነት ነገር ሳይን በሚያዩበት ጊዜ አቢዩዚቭ ሳይኖች አሉት። there is a sign like ቅድም earlier ስትለው ነበር አንተም there is a things like አንዳንዴ ከመውደድ የምንወስደው ነገር አለ። ስለሚወደኝ ስለሚያፈቅረኝ ነው ብለን ከማሰብ የምንነሳቸው ነገሮች whereas abusive አንተ ከቤት እንድትወጣ የማይፈልግ ወንድ ምንም አይነት ውጪ ላይ ኢንቮልቪንግ እንዲኖራት አይፈልግም ሴቷ እንደዚህ አይነት ወንድ ከሆነ እና ምንም አይነት ከሰው ጋር ከውጪ ካለ ሰው ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንዲኖራት አይፈልግም። ውጪ ውስጥ ቤት ውስጥ ያለውን ነገር ቴክ ኬር እንድታረግ እንጂ ወደ ውጪ እንዳትወጣ ነው ብዙ ጊዜ የሚፈለገው እና one of the sign this is the biggest sign ይሄ ነው እና ሁሌም ኮንትሮሊንግ የማድረግ በጣም ኮንትሮሊንግ ነው የሚሆኑት። ሁሉ ነገር እነሱ ናቸው የበላይ መሆን የሚፈልጉት፣ እነሱ ናቸው everything there has to be in their control መሆን አለበት እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስናይ ሴቶች ከሆነን we have to አይናችንን በደንብ መክፈት አለብን። ሬድ ፍላግስ ማለት ወለዱ በኋላ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች እየበዛ ሲል ለልጄ የሚለውን እኔ ለልጄ ልጎዳ የሚለው ነገር እኔ ብዙ ጊዜ የዚህ አጌንስት ነኝ ቱ ቢ ኦነስት። እኔ ልጄን ጎድቼ አይደለም ልጄን ፕሮቴክት ማድረግ ያለብኝ። I have to first እኔ ሳልጎዳ I have to make sure that እኔ ጥሩ ቦታ ላይ መሆን አለብኝ ልጆቼን ለመንከባከብም ለማሳደግም። እኔ አሁን እንደዚህ ሪሌሽንሺፖች ላይ ሲነሳ የሆነ ነገር ለልጄ ብዬ እሱ ነገር እኔ ብዙ አይገባኝም። and I'm against to that. I'm sorry because you know why I say that, because if not I'm not in the እኔ ትክክለኛው ቦታ ላይ እስካልቆም ሴፍ የሆነ ቦታ ላይ እስካልሆንኩኝ ድረስ ልጆቼ የምልበት ምንም አማርኛም አፍም የለኝም። ቦታዬም አይደለም ልልም አልችልም። እኔ ሴፍ ባልሆነው እኔ ወድቄ እንዴት ነው ሌሎችን ማንሳት የምችለው? I can't። እኔ ተጎድቼ እንዴት ነው ሌሎች ልጆች ባልተጎዳ ሲቹዌሽን ውስጥ እንዲያልፉ ማረጋው? No, I can't because I have to make decision on that። እኔ ለልጆቼ ካልኩኝ because አንዳንዴ ልጆችን አስቀድመህ እኮ ብሬክ አድርገህ የምትወጣቸው ብዙ ሩሎች አሉ። because there is ይሄ እግዚአብሔር ሩል አይደለም like ማይቀየር ነገር አይደለም። if something is wrong environment toxic ከሆነ መጥፎ ነገር ከሆነ you have to run from that thing whatever it is። አንድ ልጅ ወለድ ከ10 ልጅ ወለድ it doesn't matter። አንተ ግን እኔ አንድ እናት እዚህ ጋር መጣ አንድ አባት እዚህ ጋር መጥቶ ለልጆቼ ብዬ ነው እንደዚህ ይሆንኩኝ ምኖረው ሲሉኝ I don't accept that። that's not my world። I can't because ለሰው መኖር ለሌላ ሰው መኖር እሱን ኢንክሉድ አያደርግም። አንተ እየተጎዳህ አይደለም። no that's not። አንተ መጀመሪያ የምትጎዳው እና እንደዚህ abusive relationship ያለበት ቦታ እንደውም ከእንደዚህ አይነት ቦታ የሚያድጉ ልጆች ጭቅጭቅ ውስጥ የሚያድጉ እንደዚህ አባት እናትን እንደዛ እያደረገ የሚያሳድግበት ቤተሰብ ላይ ያደገ ልጅ ገስዋት ነገ ሲያድግ እሱን ደግሞ he's one of the abuser። ስለዚህ የአቢዩዘሮችንም ቁጥር እየጨመርን ነው የምንሄደው። we have to be aware። እኛ እኮ ልጆችን ወደዚህ ምድር ስናመጣ ብዙ ኃላፊነቶች አሉብን because these people አድገው እንደኛ ኮሚኒቲ ነው የሚሆኑት። ሀገር የሚሆነው እኮ ህዝብ የምንፈጥረው እኛን ዛሬ 1-2 ያልናቸው ልጆች ናቸው ኮሌክት ሆነው እንደ ሀገርም እንደ ምንም የሆኑት እና ምን አይነት ማህበረሰብ ነው የምንፈጥረው? ማህበረሰብ ላይ ደግሞ በተለይ ሴቶች በጣም መስራት አለባቸው። ምን አይነት ልጆችን ነው የምናሳድገው? we have to be careful። እኔ አሁን if it is in my relationship my past relationship is over ያደረኩት because cheating ነበር ኢንቮልቭ አድርጓል። cheating ምንም እንትን አይልም ልጆች ጋር የሚደርስ ነገር አይነበረም። I forgive and pass it። ግን ከውጭ ልጅ ሲመጣብኝ I say you know what I can't how I allow you to you bring somebody from outside like I can't accept that. I don't want like my kids to grow in this kind of environment to see their dad bring somebody from outside. No, I can't.
because ይሄንን ግን when I decide this ለልጆቼ በማሰብ ነው in this situation እንዲያልፉ አልፈልግም in this situation ጭንቅላታቸው ውስጥ እንዲቀርስ አልፈልግም so sometimes we have to make a sacrifice like of course ያስፈራል I'm not saying it's easy thing because እንደዚህ አይነት ሰዎች እስከ ላይፍ ደረጃ የሚሄዱ ሰዎች ናቸው ቅድም ነባ ያለ ነበር እኔ አንድ ጓደኛ ነበረችኝ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን እግዚአብሔር ረድቷት ከዛ ቶክሲክ ሪሌሽንሺፕ ወጣ የራሷን ላይፍ ጀምራ እግዚአብሔር እንደውም ልጅ ሰጥቷት ባርኳት አሁን she's ልትወልድ ነውና ምን ነበረ ቦይፍሬንድ የሚያደርጋት የነበረው ቅድም አንተ እንዳልከው ጂፒኤስ ስለዋ ላይ ገጥም ነበር ጂፒኤስ መኪናዋ ላይ ያለ ስልኳ ላይ የተገጠመ ነገር ነበር እዛ ልክ ሲጣሉ ምናምን wherever she is outside ነው መኪናው ቆሞ ምናይ እኔ አንድ ጊዜ ተጣልተዋል እኔ ያላወኩም እኔ ቤት ጠርቻት መጣች ስትመጣ guess what he's following her እና ከኔ outside በርጋ ቆሟልና ልክ ማታ እየሸኙሃት ጥላኝ ሮጣ ነው ወደ ቤት የገባችው እና I was shocked ወደ መኪናዋ እየሸኙት ምንድነው ምናምን ስላት ቆሟል እዚህ ነው ያለው ነገረችኝ ቦይፍሬንድ እንደዚህ ከዛ ተጣልተን ነበር ምናምን እንዴ እና እየተከተለሽ ነው አልኳታው ከዛ እኔ I can't hold it like I'm about to call 911 ከዛ ኖ እንደሱ አታርጊ እህቶቼ ጋር ሄዳል እህቶቼን ቤት ያውቃል እህቶቼን ይገልብኛል አሜሪካ ላይ እና I was like እንዴ እዚህ ሀገር እኮ ህግ አለ እንደዚህ ነው ግን በቃ ከዛ ነገር ውስጥ ለመውጣት በጣም ጊዜ ወስዶባት ነበር በቃ ሀውሷን ጭንቅላቷን እንዳያዘ እንግዲህ አሜሪካ ነው ብዙ ነገር ያለበት ሀገር ላይ ነው ዛሬ በአንድ ስልክ የፈለከውን ነገር የምታረግበት ወይ ደግሞ like service is there like to help you to be honest ማለት እዛ ደረጃ ሳይገድ ጭንቅላቷን ለረጅም ጊዜ እንደዛ ስለረበሸው በቃ if she የሆነ ነገር ካደረገች ቤተሰቧ ለሚመጣው ነገር ነው የሚያስፈራት እንደዛ ነው የሚያስፈራራት የነበረው ግን ስትወጣም still እስካሁን ትራውማ ውስጥ አልናት ያለችው በአሁኑ ሪሌሽንሺፕ ራሱ ይመጣባታል sometimes which is how abusive that guy was ግን እንደዚህ አይነት ሰዎች of course they need help to themselves እነሱም እኮ help ይፈልጋሉ ያለፉበት ነገር ይኖራቸዋል እንደዚህ ዛሬ ማንነታቸው እዚህ ጋር ያደረሳቸው ምንጭ ተፈጥሮ አይደለም ይሄ በልምድ ቢመጣ ነገር ነው ያለፉበት ብዙ ነገር ሊኖር ይችላልና what I'm saying is እዚህ ጋር parents ካላችሁ especially እናቶች ከሆናችሁ please ካሳለፋችሁት ነገር አይበልጥም just በተቻላችሁ መጠን ኢንፎርሜሽን grab አድርጉ እንደዚህ አይነት ፕላትፎርሞችን ነቪክስን ሁሉም እዚህ ላይ ያለ ነው ደግሞ በመንችለው ለመርዳት ሁላችንም ዝግጁ ነን ምንችለው ነገር ከሆነ ምናቀው ነገር ከሆነ መመካከር መልካም ነው ማውራት ነው ያው የምታወሩትን ሰው ምረጡ ግን በእንደዚህ አይነት ነገር ሼር ስንደራረግ አድምጡ ኢንፎርሜሽን ይኖራችሁ something has happened ባካፕ አርጎ ለማውጣት እንኳን ልጆችን በተሻለ መንገድ ለማሳደግ ቅድምም አንድ ማንሳት የምፈልገው ቅድም የተባለችው የኤልያ ልጅም እንደዚሁ እናቅ ነበር እኔም ነበር someday something happened because አሁን እቺ ልጅ ኢንፎርሜሽን ነበረ ሊሰጣት ይፈልጋል ሰው ኮሙኒኬት ሊያደርጋ ይፈልጋል ልጅቷ መመለስ አትፈልግም ነበር she don't want answer እኔ እዚህ ጋር ብሌም እያረኳት ሳይሆን እንደሱ አይነትም ሰዎች አንሁን በቃ ሁሉም ሰው እኛን ሊጎዳና ሌላ ነገር ሊያወራን ሳይሆን የሚጠቅመንን ነገር ሊነግረን ይሆናል ገና ይሄ ነገር ሳይመጣ ብዙ ሰው አሜሪካ ያለ ሰው እንደውም ካናዳ ያለች ልጅ ራሱ ሚዲያ ላይ ሰርታለች ፕሮግራም ሰርታባታለች እንዴት ትደረግ ያለሽ ተይ ያለቻት ነግራት ነበር ግን ኢትዮጵያ ደሞና ሌላ ሀገር ያሉ ሰዎች ተዋት አይዞሽ ጨፍሪ እንዲያርጊ ያሉት ያበረታቷት ነበር sometimes በማናቀው ነገር ላይ ኢንቮልቭ ባለማድረግ ሰውን እንተባበር ሰውን ወደዛ ነገር ውስጥ አንግፋው እና በጣም አዌር እንሆን ስፔሻሊ ለኢንፎርሜሽን በጣም ጆሮአችን ክፍት ይሆን እንጂ እኔ እግዚአብሔርን ከማመሰግንበት አሜሪካን ውስጥ መጥቼ like this kind of supporting system መኖሩ እዚህ ሀገር በጣም I'm so lucky to I'm here ሁሌ የምለው ነገር ነውና እንግዲህ አሜሪካንን ብለስ ያርጋት ብለው በእንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም እንትንላለውና ይሄ ነገር ደግሞ ሀገር ቤትም በጣም በብዛት አለ ሀገር ቤትም አሉ አሁን እየተጀመሩ ያሉ ነገሮች አሉ ይደወልበታል ህፃናትና ሴቶች የሚባላል እንደዚህ ኢንቮልቭ የሚያደርጉ ግን ገስዋት ሰዎቹ ብዙ ጊዜ ያንን ነገር መጠቀም አይፈልጉም እዛ መሄድ አይፈልጉም services there they want to really help volunteer የሚያደርጉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ከአውሮፓም ከአሜሪካም ከብዙ ቦታ ተውጣጥተው ሄደው volunteer የሚያደርጉ ሰዎች አሉ ግን
ሰው ይሄ አሳልፎ አይሰጣጥም ነገር እዛ ደግሞ ጎረቤትም ምንም ሲገባ ያው ተደብድባ ምንም ብለ ችለሽ ኑሪ ቤተሰብ ራሱ ችለሽ ኑሪ ብሎ የሚመልሳታል እሷን እና which is sad ሲታሰብ አንዳንዴና አንዳንዴ ብሬክ መደረግ የሌለባቸውን ሩልም it's okay ብሬክ ማድረጉ it's okay ላይክ ራሳችንን ሴፍ ኢንቫይሮንመንት ላይ ለማድረግ ለልጆቻችን ለመቆየት ልጆቻችን ለማሳደግ we have to be like that ላለው thank you ነባዬ ይሄንን ሼር ላድርግ ብዬ ነው thank you yeah they need it yeah ኢትዮጵያ ደግሞ ያገቡ የሚያመጡ ወንዶች አሉ ብዙ ጊዜና ከኢትዮጵያ ግምተው እንደዚህ ፊርም አለባቸው ጥላኝ ትሄዳለች ምናምን የሚል ፊር አለባቸው እና so they because of that they lock up አድርገው ነው ያችን ሴት ቤት ውስጥ ላክ አድርገዋት ነው በቃ የሚቀመጡትና እንግዲህ አስቡት ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ ያደገን ሰው አምጥታቸው አሜሪካን ሀገር ውስጥ ከቤታቸው ብሎ እንትን ማለት ተወጥቶ ራሱ አይቻልም ኑሮ በጣም ነው ስትሬስ የሚያደርገው አንደርስታንድ መደራረግ መቻል እሱ ራሱ ላይክ ለምሳሌ አንዳንዴ ብዙ ወንዶች you know what መኪና ገዛውልሽ ቤት ገዛሁልሽ በቃ ህይወትን አስተካከልኩልሽ ምን ትፈልጊያለሽ ሌላ ነገር ይሉሻል እና ግን that's not love that's not really that's not going to make you happy yes comfortable ትሆኛለሽ life like and that's not what you want in your life so understand መደራረግ መቻል አለብሽ you know how can I help you how can I why you I don't see you smiling anymore ምንድነው ማድረግ የምችለው ላንቺ የሚለው ነገር you know we have to have that conversation የሰው ልጅ ገንዘብ ብቻ አይደለም ያስደስተው የሰው ልጅ you know ንብረት ምናምን አይደለም ግን ደግሞ understanding listening to that person helps a lot as well right ትክክል welcome hey shalom ሰላም ሃይ ነቤክስ ሃይ ጄሪ እንዴት ናችሁ አለን እግዚአብሔር ይመስገን አለሁ ነቤክስ እንዴት ነህ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ እኔ ትንሽ half information half ከኢንፎርሜሽን ውጪ ነበርኩ መሰለኝ አይደል it's okay nice we're talking about domestic violence እና በዛ ጊዜ ውስጥ በዛ ውስጥ ያለፉ ያሉ ሰዎች sign of like you know narcissistic እንትን ያላቸው ሰዎች behavior እና መርዳት የምንችለው ሰዎች you know ለመርዳት ነው የምናወራው አይ ትንሽ ደቂቃ ሰምቻችኋለሁኝ ስታወሩ ጄሪም ስታወራ ሙሉን ስታወራ ከነበረ ሰዓት ጀምሮ እንደው ቅድም ከዚህ ከቤቲ ጉዳይ ጋርም በተያያዘ ለሌሎችም ትምህርት ይሆናል በሚለው ስታወሩበት የነበረውንም ነገር ነው ትላንትና አንተን እንደውም የመጀመሪያ ኢንፎርሜሽን የሰማሁት ካንተ ልጅቷ እንደው ሄልፕ አልፈልግም ስትል እንደነበረ ሪፊውዝ ስታረግ እንደነበር ምናምን እሱን ነው እኔ ምንም ኢንፎርሜሽን የለኝም ነበር ያልኩት ማለት ነው ግን በሚገርማችሁ ሁኔታ እሱን ፓርት ስላልሰማው ስላላወኩ ስለነበረ as a person በጣም I just feel bad በቃ በጣም ማለት ነው አልቻልኩም ነበር ትላንትና ራሱ በተለይ ሁላችንም ልጆች ያለው ሰው ምናምን ከሆነ በዚህ ሀገር ላይ አንድ ሰው እንደ አይነት ሁኔታ ደረጃ ድረስ ሲደርስ ማየት ማለት በጣም ያማል እውነቱን ለመናገር በተለይ ደግሞ ኦፖርቹኒቲው ባለበት ብዙ ሄልፕ ባለበት ሰዎችም እንርዳ ይያሉ ሀገሪቷን በራሱ አሁን ጄሪጌ እንዳልሽው ሶሻል ሰርቪስ ቢኬድ ሌላ ነገር ቢኬድ አሜሪካ እዚህ ሀገር ለተወለደ ልጅ you know በጣም ብዙ ሰርቪስ አለ ብዙ ሄልፕ አለ ጊዜው ጥሩ ነው አሁን ለምሳሌ ድሮ ቢሆን እኔ ያለፍኩበትን እኔ ራሴ አውቃለሁ እንዴት አርጊ አንዴም እዚህ ተናግሬ ነበር ነቤክስ ታስታውስ እንደሆነ ልጄን ባሳደግኩበት ጊዜ እንዴት እንዳለፍኩ ነኝ የማውቀው አሁን ግን ይሄ ሶሻል እንትኑ ራሱ ሶሻል ሚዲያው መኖሩ በራሱ ሰዎች ከሰዎች ጋር ኮኔክት እንዲሆኑ ሄልፕ ማግኘት እዛ ድረስ ሄዶ ገንዘብ ይሄን ያህል በእጅሽ እንስጥሽ ብሎ መጠየቅና ለመርዳት ኦፈር ማድረግ አንድ ሰውን ማለት እኮ ይሄ ራሱ እኮ ከእርዳታ በላይ እርዳታ የማይገኝ ነበር ይርስ ባክ እና ነቤክስ እንዳልከው ምናልባት ትንሽ ችግር ሊኖር ይችላል እሷም እንዴት ነው የሆነ ፕሮብሌም እንደዚህ ሲፈጠር ጀሪዬ እንዳልሽው ሳይኮሎጂካሊ የሚፈጥረው እንትን ራይት ዌይ እንዳናስብ ያደርጋል ለወንድም ለሴትም
ነው የነበረበት ሰዎች ዲፕሬሽን ውስጥ ሲሆኑ ትራውማ ውስጥ ሲሆኑ በቃ ያ ሁሉ ነገር what is right የሚለውን ነገር ራሱ ለማሰብ እንደው መጀመሪያውን እኮ አይምሮም ትክክል መሆን መቻል አለበት አይደል እንደሚመስለኝ ከሆነ ለኔ ትላንትና ራሱ መቀበል ያቃተኝ የነበረው እንዴት አንዲት ጤነኛ እናት ልጅሽን እንርዳልሽ እስቲ ልርዳሽ በገንዘብም ይሁን በማቴሪያልም ይሁን ስትባል እንቢ ምትል ብላችሁ ስታስቡት ላይምሯችሁ አይከብዳችሁ እኔ በጣም እየከበደኝ ስለሆነ ነው ግን ደግሞ ፐርሰናሊ ሄዶ በጣም ብዙ ሰው በተደጋጋሚ እንደዛ ብሎ ሪፊውዝ ስላደረገች እንደውም አንዳንድ ሰው ይሄ እንደሚመጣም እናቀው ነበረ ምንም ሰርፕራይዝ ያደረገን አይነት ነገር አይደለም ምናምን ነው የሚለው እንግዲህ በዚህ ሲቹዌሽን ባለው ማለት ነው ነገር ግን ነቤክስኒ አሁን ማለት ምፈልገው ምንድነው እኔ ካለፍኩበት ፐርሰናል ላይፍ እዚህ ሀገር አንዳንድ ጊዜ ምን አስብናለሁ መሰለ ዲፈረንስ ስለማንወጣ ነው እንጂ በዚህ በኢትዮጵያን ሶሳይቲ ሰው ምን ይለኛል የራስን ፐርሰናል ላይፍ ፐብሊክ ላይ ማውጣት በጣም ከባድ ነው እንጂ እስቲ እኔ ባለፍኩበት መንገድ ሌሎች ሴቶች እንዳያልፉ ትምርት ከሆናቸው ለምን ፐብሊክ ላይ ወጥቼ የተወሰነ ሴቶችን ለምን አላስተምርም አሁን ጄሪ እንደምትናገረው ማለት ነው አንድ መንገድ ላይፍ አልሰራም ማለት ሪሌሽንሺፕ አልሰራም ማለት ኦር የሆነ ነገር ተፈጥሯል ማለት ላይፍ በቃ ኢንድ ኦፍ ላይፍ ማለት አይደለም እያልን አንዳችን ካንዳችን ካልተማማረን እንደ አይነት ነገር እኮ የሚገርም ነገር ወይ ትምህርት ቤት ገብተን ምንማረው ነገር አይደለም አይደል ወይ ከወላጆቻችን ተምረን ምናገኘው ወይ እንደ አይነት አይደለም ሁሉ ሰው ልጅም ምናሳድገው ትዳር ውስጥም ስንገባ በቃ ሰው ባለችው ዕውቀት ባለችው የሆነ ነገር ባይ ዲፎልት ይገባል ወይንም ያሳለፈው የሆነ ባክግራውንድ ነገር አለ እንደ አይነት ሮንግ ነገር ሲሰራና ልጆች ደረጃ ድረስ ደርሶ ጀነሬሽን ሲበላሽ እናየዋለንና እንደው በቋሚነት ነቤክስ ለሌሎች ትምህርት በሚጠቅም መልኩ አሁንም ብዙ ሰው በየቤቱ መቼም ያለውን እግዚአብሔር ይቁጠረውናል አንዳንዴ ሴቶች ተደብቀው ያሉት ችግር እየደረሰባቸው ያለውንና ዲያነት የሆነ ልንሰራ የምንችለው ነገር ብቻ ቢኖር ሰውን ሄልፕ ሊያደርግ በሚችል መልኩ ቢኖር እኔ ሞርዛን ዊሊንግ በጣም ደስ ይለኛል ይሄንን ለማለት ነው እንግዲህ ሌላ ምንም ምለው የለኝም አሁን ላይ it's እንደውም አሁን ሶሻል ሚዲያ makes it a lot easier we can communicate እንደዚህ እንገናኛለን እናወራለን እንትላለን so we can help each other በሂት ያ ኦፖርቹኒቲ በሌለበት ሰዓት ላይ ራስ ሁሉም ሰው እንደዚህ ቻርጎ ነው ህይወቱን እንትን ብሎ የሚኖረው የታቢዚ ተደረገ በቃ you go through a lot አሁን ግን we're here we're supporting each other እና የሚረዳውን ለመርዳት we're ready በመናገኘው ነገር በመናገኘው ኢንፎርሜሽን በመናምን we'll be there for everybody እና don't be scared to ask for help that's the main thing that's the first thing recognize አድርጋችሁ መረዳት ከፈለጋችሁ you know what the መጀመሪያ step is reach out to those who want to help you and I'm so glad that like አሁን ይሄንን እንትን ራሱ ዛሬ ስገባ አንድ እህታችን እዚህ ውስጥ አለችው በጣም she needs our help እና ገና መምጣቷ ነው ኢትዮጵያ ብዙ ነገር የላትም so we're going to help her out whatever we have to do እንግዲህና እንዴ የፕሪዝን እኮ እንትን አልቋል እኮ ጥቁሮቹ ራሳቸው ነፃ ወጥተዋል እኮና ለምንድን ነው እኛ ከኢትዮጵያ አምጥተን ሰውን ፕሪዝን ውስጥ ምናስቀምጠው this is እና ህግ አለ በህግ መሰረት እንትን ይባላል ግን ሰፖርት ሲስተም ከሌለ ለአንድ ሰው እውነት ለመናገር ያውም ከኢትዮጵያ አይደለም የመጣው ከዚህ እኔ ነግራቸዋለሁ women shelter እየሄድኩኝ እሰራለሁ አንዳንዴና እንትን I talk to people እዛና እንደውም አንድ ጊዜ ልጆቼን ነው ይዤ ሄድኩኝ ትልቋ ልጄንና ዶኔሽን ልናረግ ሄድለው ቶይ ምናምንና የሆነ I want her to see where like ሰዎች homeless የሆኑ ሰዎች ምናምን understand እንድታረግ ማለት ነው ግን ደግሞ the same time I'm like oh my god I hope it's not going to psychologically affect her ግን እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎች ስትሰሚ ታሪካቸውን ስትሰሚ እንግዲህ አሜሪካን ሀገር ተወልደው ያደጉ ጥቁር ነጭ ምናምን ናቸው ያሉትና it's not easy just to like walk away for someone to be in a women's shelter ለመድረስ you have to like psychologically ራሱ ማዘጋጀት አለብሽ your comfort zone አለ
ኮምፈርት ዞንሽ ብትመችን ብትሰደቢ ምንም you have a house ምግብ በልተሽ ታድሪያለሽ ልጅሽ አልጋ ላይ ሞቅ አልጋ ላይ ትተኛለች እና ግን በዛ መሃል ላይ ይዘሽ ለመውጣት ልጅሽን ይዘሽ በቃኝ ወይናፍ ብለሽ homeless shelter ሄደሽ ምናልባት ከብዙ ሰዎች ጋር ሊሆን ይችላል እንትን ብትዩ ሼር የምታረጊው የራስሽን አፓርትመንት የራስሽን እንትን እስክታገኚ ሲስተም ውስጥ ከሚሰራ ድረስ እና that can like really ብዙ ሰዎችን ተስፋ ያስቆርጣል ያ ነገር ብዙ ሰዎችን oh my god እንዴት አድርጌ ነው እዚህ ውስጥ ይሄን እንትን ብለው ልጅ ማሳድገው ማድረው ምናምን ሊባል ይችላል ግን ደግሞ if you have support system if you have a friend if you have a sister if you have a mother and a father አክስት አጎት ምናምን you know what take advantage of them if you have to go and sleep on their floor in their house do it እና እኛም ደግሞ we have to open up our homes ሆማችንን ከፍተን አልጋችንን ለቀን መልቀቅ ያለብን ነገር እንደዚህ ሰዎች መንከባከባል መቻል አለብን I remember there was a woman that I think ባለፈው ስናወራ ነበረ ከአረብ ሀገር አግብታ መጣ ባልየው ጥሏት ሄዶ የሱ ወንድሞች ሬፕ ሊያረጓት ሲሉ ዝም ብላ ፈልጋ ደውላ አንድ አበሻ ትኬት የሚሸጥ ሰውዬ ጋር እኔ እንዳጋጣሚ ትኬት ልሸጥ this is a while back እና ሊሬፕ ሊያረጉኝ ነው ምናምን ብላ ትራውማታይዝ ሆና ደወለችለት ማለት ነውና ሂድ ይዛትና ያልኩት ወዲያው ይዛትና like እኔ ጋር she stayed with me I think 2 ወር ምናምን I think ወር 2 ወር ከምናምን 2 ወር አልገኝ ለቀኩላትና she was like because that's the right thing to do we have to do the right thing we have to help each other especially so በሰው ሀገር መጥቶ እንዲጎዳ እህቶቻችን እንዲጎዱ አንፈልግም ወንዶች ብዙም ጊዜ ጠንካራሽ ነኝ ብዙ ነገሮች ላይ ጠንካራ ማለት like we just bubble it up and just move on ሴት ልጅ ግን ከነ ልጇ ስትሰደድ it's not easy ሴት ልጅ ከነ ልጇ psychologically already heal ማድረግ አለባት ፌሩ አለ ልጄ ምንድነው ማበላው ምንድነው ምንተኛው ምን አይነት ህይወት ነው እንትን የሚለው that's just a lot of logistics ራሱ ጭንቅላት የሚያሳብድ እንትን የሚነካ ነገር ነው እሱ ራሱ ማሰቡ ራሱ ግን ደግሞ if there is a support system if I'm willing to open up my house and እንትን እንዲሉ ፈልጋለሁ ቦታ እንዳላቸው እዚህ ጋር መተው አንድ ወንድም አለኝ እሱ ጋር ሄጄ ልጄን ይዤ መጥቼ ማደር እችላለሁ የሚለውን ነገር እንዲያውቁት ፈልጋለሁ so በጣም ደስ ይላል ነቤክስ ይሄንን በተቻለን አቅም ራሱ መድረስ ባለበት መስማት ባለባቸው እንግዲህ ከዚህ በላይ እኮ የለም መቼም አንዳንድ ጊዜ እኔ ሄልፕ ሳገኝ የሆነ ሰው እንትን ስል በዛ ሰው ባንተ ሆኖ እግዚአብሔር ነው ሰውን የሚረዳ አይደለም ሁሉ ጊዜ በተለይ በስደት ላይ ሆኖ ቤት ሲያዘጋጅል ወይ ተርበ ስትበላ ወይ ተቸግረ የሆነ ሰው ሲሰጥ እግዚአብሔር በዛ ሰው ተመስሎ እንድትረዳ እንድንረዳ ሲሆን ነው እንጂ መቼም እግዚአብሔር ከሰማይ አይወርድም በዚህ መጠን እኔ I'm here to help I'm here ቤቴን ከፍቼ እስከማስገባት I'm here anything ለመርዳት የሚል ማግኘት በራሱ እኮ በንጹህ አይምሮ ብታስበው መረዳት የሚፈልግ ሰው ችግር ውስጥ የሆነ ሰው ከዚህ በላይ ምን ይፈልጋል አይደለ እውነቱን ለመናገር ማለት ነው ከዛ በኋላ በቃ ታይም ራሱ ነገሮችን ሶልቭ ያደርጋል the more time goes ነገሮች መስመር ይዛሉ ወረቀት ከሆነ ይስተካከላል ስራ ከሆነ ይገኛል እያለ አንድ ሰው እንደው ሜንታሊ እንደው አይጎዳ እንጂ ያንን ነው መጠበቅ ትልቁ ነገር እንጂ ታይም ሂል ያደርጋል ከዛ በኋላ ሁሉም ነገር መስመር ይዛል እያንዳንዱ ሰው ቢጠየቅ እያንዳንዱ ሰው ያለፈበት ምናልባት እኛ በጣም ከባድ የሚመስለን ሌላው ሰው ደግሞ ከዛ የበለጠ ወረስት ያሳልፉ ሰዎች ይኖራሉ more እንዲ ዲስከስ እናረጋው more this is okay አንድ ቀን it will be fine እኔ እውነቴን ነው አንድ ካሁን በፊት ተናግሬያለሁ ሰምቼ ሰዎች አይዞሽ ሲሉኝ አይዞሽ ይሄ በቃ ሰላም ይሆናል ስባል እንኳን እኔ ኢትዮጵያ ተቸግሬ ወይ የሆነ ነገር ሆኜ ስላላየሁት አይዞሽ የሚለው ቃል ለካዚስ ማች ፓወርፉል ነው ያልኩት ለምን ሰዎች አይዞሽ ባሉኝ ቁጥር ሁሉ ጊዜ አንድ ቀን የሆነ ጉልበት አገኘ ነበር
ሁል ጊዜ ሆነ እንትን በቃ አለካን እውነት ነው ይስተካከላል የሚያቁኝ ሰዎች ደግሞ እስቲ ለደቂቃ ቲንክ አባውት ኢት ሃው ስትሮንግ እንደነበርሽ ቲንክ አባውት ኢት ምን አይነት ሰው እንደነበርሽ እንዲህ ነው ሲሉኝ መለስ ብዬ ያንን ሳስብ ራሳችንንም እኮ አንዳንድ ጊዜ ከዚህ ሲቹዌሽን ውስጥ ወጣ አድርጎ እኔ ማን ነኝ ያለኝ አቅም ምንድን ነው ማን ነበርኩ ለምን ነበር የተፈጠርኩት ወይንም አላማዬ ምን ነበር ብለን ራሱ የሆነ ነገር ሆፕ ስናረግ ቲንግስ ከዛ በኋላ እየተስተካከለ ይመጣል ሙሉ ለሙሉ ሆፕለስ ከሆነን ግን የሆነ ነገር እዚህ ጋር አልሰራም ብለን በቃ ዓለም የተገለበጠ አሁን እንደዛ ከሆነ ዛትስ በቃ ትልቁ ፕሮብሌም ዘወረስት የሚሆነው እዚህ ሀገር እኮ አሁን ብንረዳ ሰዎች ቢገባን ማንም እኮ ሁላችንም በየላይፋችን እናየዋለን ቢል ቢቸግር እኮ 5 ሳንቲም ፈልገህ እንኳን እኮ መስጠት የማይቻልበት ጊዜዎች አሉ ሁሉም የራሱ ሪስፖንሲቢሊቲ ስላለው ማለት ነው አይደለ ስለዚህ በተቻለን አቅም ለቤክስም በጣም ጥሩ ነው ኤኒ ስቲል ሁላችንም ተባብረን እስቲ መሆን የሚችለውን ድምፁ ትንሽ ይረብሻል እና ትላንትና እኔ ለምን ፊል ባድ እንዳደረኩ ታውቃለህ እንዳልኩ እንደዚህ ወጥቼ አንዳንዴ እንደዚህ ነው ብዬ መናገር ቲክቶኬንም ተጠቅሚ ምናምን ለማውራት እፈልግ ነበርና ግን የሆነ ወይ ከቢዚነትም ወይንም something holds me back እና ያንን ባለማረጌ አይነት ሁላ እንኳን ሲሰማኝ ነበር የሚገርም ነገር ማለት ነው ለዛም ነው በቃ አንተም ስታወራኝ ደስ አለኝ እንትን ስትለኝ ስለሰማ ስላየህ እንጂ አንዳንድ ጊዜ አሁን ሳትሰማ አሁን እርግጠኛ ነኝ የሆነ ነገር ሳትሰማ ሰው እንደዚህ ሆነ ብትባል ለምሳሌ አሁን because አንተ ሬዲ ነህ ሄልፕ ለማድረግ ገባ you will feel bad አይደለ ምን አለ በሰማሁና ያንን ሰው ሪቻውት አድርጌ ምን አለ በረዳሁት ኖሮ ምን አለ ኢንፎርሜሽን በሰጠሁት ኖሮ ምን አለ እንደዚህ ባደረኩ ኖሮ ሰዎችን ሴቭ ማድረግ ሳልችል ቀረሁ የሚሉ ነገሮች ባይዘው ሁሉም ሰው አይደለም ደግሞ እንዲህ አይነት ነገር ያለው I mean በቃ እንግዲህ ሰው እያንዳንዱ ሰው የራሱ ላይፍ ይኖር እንግዲህ ሁሉም የራሱ ነገር አለበት ብሎ ደግሞ ዝም ብሎ የሚቀመጥም አለ የራሱ የሆነ እንትን ፐርሰናሊቲ የሆነ ነገር ይጠይቃል ገባ which is good እና we'll see አንተ ይሄ ከቫዮለንስም ጋር ምናምን ተያይዞ ብዙ ነገር እያስተማርክበት ስለሆነ ቀጥል ታቸውኝ አዳምጣለሁ thank you thank you እና እዚህ ጋር እንደ ጥያቄም እዚህ ውስጥ ባለሙያዎች ካሉ አዘ ጥያቄ like አሁን እንደዚህ በዶሜስቲክ ቫዮለንስ ውስጥ ሰዎች ብዙ ጊዜ ሲቀመጡ አሁን sometimes domestic violence እና some people ደግሞ አቢዩዚቭነቱን ደግሞ የሚፈልጉ ሴቶችም ወንዶችም ሊኖሩ ይችላሉ እንደዚህ አይነት አቢዩዚቭ ነገር የሚመቻቸው ሰዎች like always በዛ ሲቹዌሽን ውስጥ መኖርን እንደ ትሬዠር የሚያዩ ሰዎች አሉ እና some of them እንደ አሁን እንደዚህ አይነት ሪሌሽንሺፕ ላይ ያሉ ሰዎች sometimes አንዳንዴ ማንነታቸው ይቀየራል ሁሌ በእንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ያለፉ ሰዎች ሚቀና ባል ሚቀና ሚስት ያላቸው ሁሌ እንደዚህ አይነት መጨቃጨቅ ምናምን ያለበት ነገር ይለመድና ባህሪያቸው ወደ አንደኛው ይገለበጣል ያነበሩትን ማንነት እነሱም ይወስዳሉ አሁን እሷ ከሆነች በጣም ኮንትሮል እየተደረገች ያለችው እሷ ከሱ ብሳ የምትቀመጥበት ሰዎችን ልናይ እንችላለን ከመልመድ የተነሳ ያ ጸባይ እንደ ኖርማል ከመወሰድ የተነሳ ማለት ያ ማለት ምንድነው አንደኛ ጭንቅላታችንን ይበርዙታል እነዚህ አይነት ሰዎች እና እኛንም አበላሽተውን we think that is okay that's all right እና just like we live in that እንትና አሁን ማለት የምፈልገው sometimes ይሄ ነገር like ይሄ በዶሜስቲክ አቢዩዚቭ ውስጥ የሚያልፉ ሰዎች ከተላመዱት በኋላ ነው like አሁን አንዳንዴ አቢዩዝ ካልተደረጉ ከሱ ካልቀና ካልተደበደቡ ካልተሰደቡ ደስ የማይላቸው አጋጥሞኝ ስለሚያውቅ ነው እና which is I'm just questioning myself I'm just sit down and I say እንዴ ቆይ ማለት በጣም ነው የምታማክረኝና it's too easy to ለሷ walk out አርጎ ለመውጣት ግን ይሄ ነገር ተመችቷታል መሰለኝ always she complain ሁሌ ታለቅስብኛለች ሁሌ መውጣት ትፈልጋለች ሁሌ መክራታለሁ ሁሌ ግን እዛው ናት እና I mean I say okay maybe ጭንቅላቷ ያንን ነገር በቃ ለምዶት it's okay ብሎ ኖሮ ነው
ወይስ ባይ ኔቸር የሚመጣ ነገር ነው? this thing is like nature ነው ወይስ እያዩ አድገው ያንን ነገር like how እሱን ነገር እንዴት ነው ከትሬዠር ጋር የሚያገናኙት? እንዴት ነው they are comfortable with it? like አንድ ሰው የኔ ፍቅር የኔ ቆንጆ እንደሚባል ያህል የሚሰማቸው አሉ። እንደዚህ አይነት ኢንቫይሮንመንት መደብደቡ፣ መሰደቡ፣ እሱ መቅናቱ፣ በዚህ ወጣሽ በዚህ ያልገባሽ ሚላት ካልሆነ ሁላ ማትፈልግ ሴት እኔ አጋጥማኝ ታውቃለች። እንደ ጓደኛም አውርቼ አውቃለሁ። እና ምን ይምታታብኛል መሰለ is it nature or ደግሞ ባለፈው ህይወታቸው እነሱ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ኖረው አልፈውት ተላምደውት በቃ ኢትስ ኦኬ ብለው ፓርት ኦፍ ደ ላይፍ ወስደውታል ወይስ ምንድን ነው? እስኪ ባለሙያዎች ካሉ በእንደዚህ አይነት ነገር ላይ ሰፋ ያለ እንትን ቢሰጡን። ለምን አንዳንዴ ግራ ያጋባኛል። ቢኮዝ በጣም የቅርብ ማቃት በጣም አሁን እያማከረችኝ ያለች አንድ ጓደኛ ያለች እና ላይክ ኢትስ ሪሊ አቢዩዚቭ ነው። ሺ ትራይ ትንሽ ተመካክረን 1-3 ወር ሆልድ ለማድረግ ሞክራ ነበር ከዛ ሪሌሽንሽፕ ለመራቅ፣ ግን ስቲል ሺዝ ባክ ዴር እና what I realize is ምንድን ነው እያሰብክ ያለሁት ሜቢ ለእኔ ማትነግረኝ ነገር የሷ ሳይድ ይኖራል which is ወይ ይሄ ነገር ተመችቷት ነው በቃ ላይክ ወይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ትሪት መደረግ ትፈልጋለች መሰለኝ ሳታውቀው። እሷ ራሱ ብታውቀው አይመስለኝ። ቢኮዝ እኔን ስታማክረኝ በጣም በቃ መውጣት እንደምትፈልግ ሁሌ ራሷን ጥያቄ ውስጥ እንደምትከት እንደ በቃ ትነግረኛለች፣ ግን አትወጣም። she's still there እና ምን አሰብኩኝ maybe is there something እሷ ኮምፎርታብል የሆነችበት ሜቢ ይሄኛው ፓርት ተመችቷታል መሰለኝ። አይ ቲንክ አሁን እንደዚህ አይነት ሰዎችን ይሄ ወደ ኖርማል ላይፍ ላይ ስናስገባቸው ይሄ ኖርማል የሆነ ሪሌሽንሽፕ ላይ ስናስገባቸው አይ ቲንክ ጭንቅላታቸው የመጀመሪያ ጊዜ ራሱ አይቀበለውም። ቢኮዝ ዊርድ ነው የሚሆንባቸው። እነሱ የለመዱት ነገር አለ የመጡበት። ከዛ ደግሞ ሰው ደግሞ ይሄ እውነተኛው ዓለም ደግሞ ሲቀበላቸው እንደ ሰው ትሪት ሲደረጉ ደግሞ አንዳንዶቹ ሪጀክት የሚያደርጉ አጋጥሞኝ ያውቃሉ። እና is it nature እያዩት ያደጉት የውስጥ ተሮማ ሊኖር ይችላል ወይስ what is that? እንደው ሰዎች So በዚህ ጉዳይ yeah, trauma plays a big effect because trauma and fear, trauma, በልጅነታቸው ያዩት ነገር ለምሳሌ like አባት እየደበደባች እናት ሲደበደብ ያዩት ነገር ሊኖር ይችላል። የተለያየ ነገር ሊፈጠር ይችላል። ወይ ደግሞ like if they grew up in an environment where አባት present ያልሆነ ከሆነ they don't know what's right. ሌላ ደግሞ ምንድነው ፊር ደግሞ አለ like the fear unknown በቃና ልክ ነሽ እየተሰደበች የምትኖር አውቃለሁ። እኔም likely ነው እኔ ያብያቸዋለሁ ቤት እስከ መከራየት ድረስ የደረስኩበት ሲቹዌሽን ነበር እና እሱን ሁሉ ትታ still living in the same house, still crying, still complaining መስማትም አትፈልጊ መሆን አንቺ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ what መውጣት ብትፈልጊ ከሆነ you have the opportunity ለመውጣት ግን ደግሞ you're not doing it እና so ራሳቸው ላይ እንትን ማለት መቻል አለባቸው። ካውንስሊንግ አይተው ብዙ ጊዜ what if you don't know your weakness sometimes እና ዲስከስ ካላደረግሽ የሆነ ቦታ ሄደሽ like you think you're doing the right thing, so ለምሳሌ በጭንቅላቷ ስትመለስ በቃ she's doing the right thing, ከዛ በኋላ ኮምፈርት ዞን አለ። ይሄ ናም የሆነችው ነገር አለ። በቃ እሱ የሚለውን ነገር ማድረግ መቻል አለ። like የሆነ በቃ if I want to like do something with her ለምሳሌ አንድን ሴት ግን manipulate ለማድረግ እሷን እንትን ይሄ narcissistic behavior ካለኝ መተቻት ምን ብዬም በsame time ለወድሻለሁ እኮ እኔ ለዚህ ነው ማድረግልሽ ምናምን ክል after a while she become a prisoner. ጭንቅላቷን ትቆጣጠራለች። እንደዚህ አይነት ሰዎች በጣም እንደዛ ያደርጋሉ እና ይሄ you know what you're not going anywhere ዛሬ let's talk about this ብለሽ ይዘሻት ቁጭ ብለሽ ምናምን የሆነ ራሷን መቀየር የምትችው ነገር አይደለም። it's gotta come from her. የሆነ like ወይ ደግሞ ፕሮፌሽናል ካውንስሊንግ ዳያግኖስት አድርጓት ነው እዛ ላይ መድረስ ያለባቸው እና so I really think እንደዚህ አይነት ሰዎች they have psychological problem where they need assistance, professional assistance. የአንድ ቀን ሳይሆን የረጅም ጊዜ ቴራፒ ያስፈልጋቸዋል for them to understand hey I'm worth it, what this is enough. I'm powerful, I'm good, I'm beautiful, I'm a strong woman. There's no one no man can touch me, no one man can lay his hand on me.
እኔን መምታት አይችልም የሚለው ደረጃ ላይ ለመድረስ she have to be የሆነ like she have to have some kind of የምትነቃበት ነገር መኖር አለበት ከዛ ነገር ላይ እና ግን it takes time, it takes a lot of healing, self awareness, meditation ምናምን ብዙ ነገሮች ሊያስፈልጋሉ እና counseling ደግሞ counseling is the most important thing ብዬ ነው ማስበው እና እንግዲህ እቺ ልጅ እንግዲህ እስቲ if you can connect her with someone who can just like first if you can call me you know what happened I tried እንደሱ ላረግ እንደው ካንተ ጋር ሁሉ አገናኝቼ አንተ እንድታወራት ላረግ ሁሉ አስቤ ነበርና what it's the funny thing is እኔ መመክራትን ሁላ when they are okay when they back ምናምን ይመስለኛል ጄሪ እንዲብላኝ ጄሪ ናት እንዲያረጋችን ጄሪ እንደዚህ መክራኝ ጄሪ እንደዚህና በጣም በሚያስቅ ሁኔታ በጣም ረጅም ቴክስት ከሱ ደረሰኝ አላቆም ነበር ማን እንደሆነና እንደውም እንደ ማስፈራሪያ አይነት ነገር ሁላ በላይፍ ገብተሽ እንደዚህ ያልሻት ምናምን I say oh really okay እና መጀመሪያ it takes time for me like who's that man ነው እኔ ሰው ጋር ደርሰ ምናምን ከዛ what I figure out በቀደም ስናወራ እንደዚህ ሲለኝ እኮ በሆነ ነገር ተነስቶ እኔ እንኳን በመልካም ለማውራት ነበር የፈለኩት ጄሪ እንኳን እንዲ ብላኝ ግን እሱ take it ምናምን አለችኝ ግን I just እኔም ሴት ነኝ I understand like on love terms እንሆን ምናረጋውን ነገር አውቀዋለሁና just I say you know what አልኩኝና I promise for myself ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ይርዳሽ ከዚህ በኋላ I don't know ራሱ እንግዲህ ሲቹዌሽኑ ያስተምርሽ እንጂ እኔ ጓደኝነቴን I try my best to get ከዚህ ሪሌሽንሺፕ እንድትወጪ every time እና አሁን always you can talk to me ከኔ ግን ምንም አይነት አድቫይስ እንዳትጠብቂ ነው ያልኳት ለዛ ነው በጣም ግራ እስኪገባኝ ድረስ because sometimes እንዳልኩ ይለመዳል እና I think she's comfort with it እንደዚህ አልነበረችም እና እንዳልከው it needs like step አለው ረጅም ጊዜ መቆየት ያለባት ትሪትመንት ነው የሚያስፈልጋት እና one day 2 day ነግረሃት የሚገባት አይነት ነገር አይደለም እና let's do this እዚህ ውስጥ እንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ ያላችሁ ሴቶች አላችሁ እየወጣችሁ የምትገቡ ተመልሳችሁ እስቲ let's do this ንገሩን እስቲ just አንዳንድ ጻፉ ወጥቶ መግባት ወጥቶ መግባት በጣም መጥፎ ነው እኔ I would say like one way ticket especially if you see this kind of thing is one way ticket no there is እኔ ግን ካሁን ካላችሁት ላይ ለመጨመር ጄሪ አሁን አንቺ ያልሽው ሲቹዌሽን አሉ እንደዚህ አይነት በጣም በቃ ማለት ሙሉን ትዳር ዘመናቸውን በእንደዛ አይነት የሚኖሩ ነቤክስም ደግሞ እንዳለው ሞር የተሻለ ካውንስሊንግ የሚያስፈልጋቸው ቴራፒ የሚያስፈልጋቸው አይነቶች አሉ አብዛኛው ግን የሚገርማችሁ ነገር ልክ እንዲህ አይነት ሲቹዌሽን ሲፈጠር ያ ሰው የነበረውን ምን ያህል አንቺ ወርዝ እንደነበረሽ እያጣሽ ትመጫለሽ በእንደዚህ አይነት ላይፍ ውስጥ ኮንፊደንሳቸውን የነበራቸውን ኮንፊደንስ እያጡ ይመጣሉ ምንም ነገር ለማድረግ አንድ ስቴፕ አውት ለማድረግ እንኳን በቃ ፉል ኦፍ ፊር ይሆናሉ ማለት ነው ፊርም ይመስለኛል አንደኛው ነገር በወጣ ምን ያጋጥመኛል እንደዚህ ሆነ እንዳላችሁት እንዲህ አይነት ሰዎችም ወንዶችም እኮ በቃ ከቤት እንዳይወጡ ምን እንዳይሉ እንደዚህ እንዳያርጉ ሲያረጋቸው በቃ ዜሮ ኮንፊደንስ ሰልፍ ስቲም የሚባለው ነገር ራሱ ዜሮ እስኪሆን ድረስ ነው የሚያረጓቸው ሰዎችን which is አስቡት ምን ማለት እንደሆነ ማለት ነው እና አንድ ሰው የራሱን ወርዝ ራሱ ምን ያህል እንደሆነ እስኪያጣው ድረስ ከሆነ ኮንፊደንስ ሌቭሉ ዜሮ እስኪሆን ድረስ ከሆነ በዛ ሌቭል ከሆነ በቃ I don't have choice than accepting በቃ እንደዚህ አይነት ላይፍ ብለው ሊሆንም ይችላል የሚቀመጡት እንደዚህ ሰዎች በጣም ከፊሩና እነኝን ነገር ከማጣት የተነሳ ማለት ነው እንዴ you know what I deserve better than this እኮ በሁለት እግሬ ከዚህ ሰው የተለየ በሁለት እግሬ ቆሜ መኖር የምችል አይነት ሰው ነኝ ብሎ የራስን ሰልፍ ስቲምን ኮንፊደንስን ራሱ ቢልድ የማድረግ እንትን ነው ሌላው ፊርን ደግሞ በወጣ ABC ብሎ እንደዚህ አስቀምጦ ምንድነው እስቲ ሊያጋጥመኝ የሚችለው ፖዚቲቭ ነገር ምን ያጋጥመኛል እንዲህ አይነት ኔጌቲቭ እንደው ዘወረስ ካምስ ምን ሊያጋጥመኝ ይችላል ብሮ ራሱ አስቦ ያንን ዘወረስቱን ሰው ካሰበና ካስቀመጠ at least I can do this ይሄንን ልቀበል እችላለሁ ወረስቱ ከመጣ ይሄ ነው
ይሄን አደርጋለሁ ብለው ራሱ እንኳን እኮ መቼም አንድ ሰው ትዳር ደረጃ ከደረሰ መውለድ ደረጃ የደረሰ ሰው እጻና አደልት አይደለ በራሱ ቆሞ በራሱ ዲሲሽን ሊወስድ የሚችል አይነት ሰው ማለት ነው እንደዛ ብለው አስበው ፊሩንም ተቋቁሞ ኮንፊደንስ ቢልድ ማድረግ ያስፈልግ ብዙም በአንድ ቀን የሚመጣ አይደለም ያው እንዳላችሁት እውነቱን ለመናገር ቢኮዝ በአንድ ቀን አይደለም ያም ዜሮ ሌቭል የገባው ኮንፊደንሱም ሆነ ሰልፍ ስቲሙ ስለዚህ እንደዛ አድርጋችሁ ውስጥ ያለም ሰው ካለ ሌላ ጊዜ የምትመጡ ምንድነው ዘወረስት የሚያጋጥመኝ ከዚህ ላይፍ ውስጥ በወጣ ምን ፖዚቲቭ ቤኔፊት አገኛለሁ ኔጌቲቭ ደግሞ ምንድነው ሀፕን ሊያደርግ የሚችለው ኦኬ ይሄ ፖዚቲቭ ነው ይሄ ኔጌቲቭ ነው እኔ በራሴ ልወጣው አልችልም ወይ እኔ በራሴ ወርዝ የለኝም ወይ እንደው ዘ ሬስት ኦፍ ማይ ላይፍ ዱ አይ ዲዘርቭ ዚስ እንደዚህ ሆኜ ኖሬ እንደዚህ ሆኜ ለመሞት ብለው ራስን ጠይቆ እንደው ለኔክስት ሙቭ ምንድነው ወደሚለው ነገር ራሱ ለመነሳሳት ሄልፕ ለመቀበል መሞከር ጥሩ ነገር ነው ብያስባለሁ ሌላ ስለንተን እናውራስቲ እንደው ባለፈው ሳምንት ሜንሽን አድርጌው ነበር እንደኔ ሪሌሽንሺፖች ብዙ ጊዜ ገና ስትገናኙ ከዛ ሰው ጋር ብን ይላሉ በቃ በጣም they kind of like oh we love each other when everything is going well ምናምን ይባባሉና like በደም ሳይጠናኑ ይሄ like እውነት ቁም ነገር ይሄ ሬድ ፍላግ ምናምን ሳመነላቸው ነገር እንትን ሳይሉ ትራማ ቦንዲንግ ነው የሚባለውና በላስት ዊክ አውርቼዋለሁ ትንሽና ሁሉ ጊዜ there's like በጣም ይጣላሉ ከዛ ደግሞ አብረው ይመለሱና ደቢዳ ቃል ያንቺ ስትይ ራሱ ያሰብኩት ነበር ቀደም ላቪዳቪ ሆና ስትነግረዋለች everything ምናምን ነገርና ከዛ like they make up ከዛ በኋላ like ደግሞ ተጣልተው ምናምን ሲመለሱ he showered her with love intimacy ሊኖር ይችላል ይሄ high sex ምንለው ነገር ብዙ ነገር intimate የሆነ ሴክስ ያረጋሉ ከዛ ጊፍት ይሰጣታል እንደሚወዳት ይነግራታል ምናምን ከዛ ደግሞ ትንሽ ቆይቶ ደግሞ they go low that's not like real love ብዙ ጊዜ consistent ነው የምትጣይበት ጊዜያቸው ይኖራል ግን ደግሞ ብዙ ጊዜ consistent የሆነ ነገር ይኖርሻል የነዚህ ግን high and low ነው ሁሉ ጊዜ up and down ነውና በጣም ይጣላሉ to the extreme እንትን ይባባላሉ ከዛ ደግሞ እንደገና ሲዋደዱም ደግሞ እንደዛው ነው ከዛ ደግሞ ስለክ ተዋደው በዛ ሞመንት ላይ ያሉ ደግሞ ሊረዳቸውን የመጣውን ሰው አሳልፈው ይሰጣሉ ማለት ነውና ይሄ ትራማ ቦንዲንግ የሚባለው ነውና በቃ she loved that she seeks that አሁን እሷም she's used to that so she don't know better በቃ የምትፈልገው she kind of craves it because you know what ብዙ ጊዜ ራፍ የሆነ ሴክስ ነው የሚኖረው ብዙ ጊዜ ራፍ የሆነ ነገር ነው የሚኖረው ብዙ ጊዜና like እንደ addiction ይሆናል ማለት ነው ከዛ በዛ ትራማ ውስጥ ነች ያለችው ግን ያ addiction like እንትን አይላትም like በቃ ከሱ ጋር ቦንድ አላት በቃ እንትን ማትለው ማለት ነው so በጣም ይጣላሉ በጣም ይደባደቡ ይችላሉ አቢዩዝ ያረጋታል ይሰድባታል ምን ይላታል ግን ደውጣና ታለቅስ ምናምንና ደግሞ ተመልሳ ስትሄድ ደግሞ it's like extreme የሆነ ፍቅርና እንትን ሲያሳያት ያኔ እንትን ማለት ትችላለች እንደዛ ትሆናለች ማለት ነውና ይሄ this is common በብዙ ሰዎች እንትናል ተመክረው ቤተሰብ ኢንቮልቭ አድርጎማ በብዛት like በቃ አልታችኋል አቆማችኋል ብለው ተመልሰው እዛ የሚሄዱ ሰዎች አሉ እንደዛና so that we've seen that too እንደዛም እንትናልና trauma bonding አይቻለሁ በራሴ በኤክስፒሪየንስ በሰው አይቻለሁ yeah and እንትን ነው it's psychological እንትን ነው በብዛት እና they need help እንደዚህ አይነት ሰዎች understand የሚያረጋቸው ሰው ያስፈልጋል ይሄ ራሱ ምን እንደሆነ ራሱ ላያውቁት ይችላሉ አንድ ሰው addicted የሚሆነው የሆነ ነገር ላይ እና ከዛ በኋላ hey why are you drinking every day ወይ ደግሞ ወይስ ለምንድነው ሲጋራ የምታጨሰው በቀን ሳምባ ኮያሲ ሳምባህን ኮይገንትን ጨርሶና ትሞታለህ ካንሰር ያሲዛል ካላልሽውና የሆነ ሰዓት ላይ ወደ አንቀተሽው ደግሞ ከነቃም በኋላ አዲክሽኑን እንትን የሚልበትን ነገር ካልሰጠሽው በስተቀር ፕሮፌሽናል help there is no way ያ ሰውዬ ሊያቆም አይችልም እና ከዛም ቀጥሎ ደግሞ ራሱንም ለማውጣት አይፈልግም ያ ሰውና በወንዶችም አለ እንደዚህ የተጣሉ ከዛ ተመልሶ መግባት አልቶ ለሶ መግባት ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ to the extreme ይደረሳል ማለት ነውና እንትን የሚሉ ሁሉ አሉ ለምሳሌ ሳላስባት ሞተችብኝ ነው የሚባለው በብዛት ዶሜስቲክ አቢዩዝ ላይ በብዛት አይታችሁ እንደሆነ 48 hours ሚል ሾው አለ እዛ ላይ ስትሰሙ
ሳላስበው ሞተችብኝ ነው የሚሉት። በቃ እንዲሁ ሳንቃት ቾክ ሳረጋት ምናምን ነው የሚሉት። እና ይሄ እንደ ቀልድ የተጀመረ ነገር እንደ እንትን በስድብ በምን ነገር እየገንተን ይልና መጨረሻ ላይ ዴንጀረስ እንትን ላይ ሊደርስ ይችላል። ስለዚህ we have to think about it, we have to stop it. Like if you see the signs of domestic abuse, narcissistic እንትን መጀመሪያ እንትን ላይ ማቆም መቻል አለባችሁ፣ ማየት መቻል አለባችሁ። ለዛ ነው I think we need like counseling before we get married. Before we say I do, we need to have love education. እንደን ነገሮች በትምህርት ቤት መሰጠት፣ በኮሚኒቲ መሰጠት፣ በትምህርት በየቤተ ክርስቲያኑ በመናም በእምነት ተቋማት መሰጠት አለባቸው። because they need to prepare you. because just because ትምህርት ቤት 12ኛ ክፍል ጨረስ ከዛ አማርሽ ማግባት አለብሽ እድሜሽ ሳይገባ ከአንዱ ጋር ሄዶ መጣበቅ ፍቅር ምናምን ተብሎ ከዛ በኋላ ምንድነው ይሄ ሁሉ ጸባይ ይሄ ሁሉ ነገር ስትመጪ በቃ አንቺን ዳሜጅ አርጎሽ ነው የምትሄጂው። ልጆችሽ ላይ ድረስ የሚደርስ ዳሜጅ ነው የሚደርሰው። ይሄ ለወንዶቹም ነው የምለው። ወንዶቹም we need to learn all this stuff, how to be a leader in the house, how to be a better man, how to be God-fearing man, or how to be a gentleman. ራሱ ለሴቶች ያለን አመለካከት ሴቶች እንዴት ነው የሴቶች ኢሞሽን ምንድነው? የሴቶች up and down ምንድነው የሚያስከፋቸው ምንድነው የሚያስደስታቸው? እነሱ በከፋቸው ቁጥር እኛ እንበሳጫለን ምን እንላለን አይደለ? how can we avoid that ማለት መቻል አለብን። እና ይሄንን መነጋገር አለብን። if you guys have ልጆች ካላችሁ ልጆችን ማስተማር አለባችሁ። ወንድም እህት ሳናነሾች ካላችሁ ይሄንን ነገሮች ቀስ ያላችሁ ማስረዳት ማስተማር። ለምን we have to get ourselves ready. ለምን over 50% of people are getting divorced right now. There's so many people with domestic violence በየሸልተሩ የሚገቡ በየሃርም የሚሆኑ ሴቶች አሉ። ደግሞ psychological effect ደግሞ ለዘላለም የማይለቅ አለ። ያ ትራማ because አንድ ወንድ እንደዛ ስላደረገ እዚህ ጋር ሴት ልጅ ከተለያየ ወንድ ጋር ለመሆን በጣም ይከብዳታል። ወይ ደግሞ she will just have different guys all the time. Like ትንሽ when it gets serious she will just walk away or she will just leave. እና ከአንድ ሪሌሽንሽፕ ወደ አንድ ሪሌሽንሽፕ ልትዘልበት ጊዜ ሊኖር ይችላል። በወንዱም በኩል the same thing ቆጣ ስትል ትነጫነጫለች ብሎ ወደ ሌላ የሚሄድበት opportunity ሊኖር ይችላል። እና so ይሄ this is important topic. plus ደግሞ knowing the law እዚህ በውስጥ ሀገር የምትኖሩ ሴቶች ደግሞ ወንዶችም ህጉን ማወቅ go back. if you guys are struggling right now, you can't leave the house because ልጆች ስላሉ ወረቀት ከሌላችሁ ምናምን ህጉ እንዴት ምን ላይ ነው shield የሚያደርገን ምን አይነት ኮሚኒቲ ነው ያለው? there's a support group አለ if you go back to your next door meal app አለ አሁን like ጎረቤቶቻችሁ there's a support group እዛ ላይ ሰርች ብታረጉ አለ። grief counseling አለ፣ grief እንትኖች አሉ፣ የሪሌሽንሺፕ እንትን አሉ፣ single dad single moms ምናምን እንደዚህ አይነት እንትን አለ አፖች አሉ። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ የኔክስት ዶር አፕ ብዙ ኢንፎርሜሽን አለው። ስለዚህ let's just use that and let's just help out each other. I think we have to be strong enough for us to realize that capabilityያችንን ማወቅ መቻል አለብን ብዬ አስባለሁና እንግዲህ that's why we have in this discussion. አንድ ወንድማችን ሊገባ ብሎ ነበር፣ በጣም ይጮህ ነበር። እንደገና ኢንቫይት አደረኩት አሁን። ግን this conversation is going to continue and now we're going to talk about it. We're going to lift each other up. So that's what we're going to do. Yeah. ጥሩ ደስ ይለኛል። ልውጣ እንገናኛለን። እሺ ሌላ ጊዜ will continue. I have 7 minutes and 3 hours ይሆነኛል 7 minutes. So that way we can continue. and it's exhausted ሳልሆን በ3 ሰዓት አውርተን እንቀጥላለን። በቃ ደህና ደሩ ነባዬ። thank you Jerry በጣም አመሰግናለሁ። ሁሌ ሰፖርት ስለምታደርገን በጣም ነው የምናመሰግነው። በብራፍረ በጣም thank you በእውነት ይሄን ፕላትፎርም ለኛ ስፔሻሊ ደግሞ በጣም ታርጌት የምታደርገው እኛ ላይ ስለሆነ ሴቶች ላይ ስለሆነ ሳላመሰግን አላልፍምና thank you so much everybody. good night. shalom. ደህና ደሪ ጄሪ። ደህና ደሪ እናቴ። thank you ነቤክስ። መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ ጄሪዬም thank you በጣም አመሰግንሻለሁ። okay bye now. yeah wow
So if you guys are used to ያላችሁ ሰዎች እንግዲህ አንዱ ለሶስት ሴቶች ናቸው ልከውልኛል መልእክት we'll try to support each other. We'll, any social worker, if Dallas area, especially ካላችሁ social workers, talk to me. If you know a lawyer, immigration lawyers, I need help with that. So, but we have to, we have to support each other, give the information to those who need it. እና መረዳዳት መቻል አለብን. Domestic abuse is now fun. ቀልድ አይደለም. Psychological problem ብዙ ነገር ሊያመጣብን ይችላል. Depression is not, በጣም መጥፎ ነገር ነው. ለህልዛችንም ብዙ ነገር blood pressure, stroke and all that ሊመጣብን ይችላል በተበሳጨን ቁጥር. ስለዚህ እና ደግሞ all the way to the domestic violence ደግሞ እስከ መገደል ድረስ አለ. አንዳንድ ሰው እብድ ነው የማያደርገውን ነገር አያውቅም. ስለዚህ we have to support each other እና today is the day እናንተ ራሳችሁን walk out አድርጋችሁ ህይወታችሁን ለመኖር ማቀድ መቻል not necessarily ነገ ሳይሆን ወጣችሁ የምትሄዱት. You have to think about, okay, what can I do? ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ነገሮች የሚለውን ነገር ማሰብ መቻል አለባችሁ እና thank you for everybody for coming. I really appreciate you. We're going to continue ይሄንን conversation እናወራዋለን. በኢትዮጵያ ሀገር ውስጥ ያላችሁ በዚህ ሀገር በውጭም በአረባም ሀገር ያላችሁ ሪሌሽንሺፕ ላይ ሆናችሁ ወይ በቤተሰብ አቢዩዝ እየተደረጋችሁ psychologically አንድ ሰው እየተጫወተባችሁ ካለ please seek help. counseling ያስፈልጋችኋል. come join us እዚህ ጋር እናወራለን በውስጥ እንጫወታለን እናወራለን. we will find solution for you guys. እሺ you're not alone. Just know that you're not alone. Not thank you. I really appreciate you guys. መልካም ምሽት ይሁንላችሁ. I'll see you guys on Wednesday. Thank you.